5 বছর পরে সিনেমাটাকে কোথায় যায় আমাদের দেখতে হবে। আমরা আদৌ অভিনেতা থাকতে পারবো কি না এই ডাউট। We came from theatre backgrounds which helped us actually to learn what we are here to do. আমরা না শিখে দুম করে চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবে চলে এসেছি, এটা হয়নি। সেখানে তারা ফাইনালি গিয়ে হয়তো আমি দেখেছি ব্রিলিয়ান্ট একটা আমার থেকে 100 গুণের বেটার অভিনেতা জুনিয়র আর্টিস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোনো নোটিসড হচ্ছে না। That do not repeat the same mistakes we have done. তুমি তোমার চেনা কাউকে একটা ভিডিও করে বলো আমাদের পাঠাও, এবার সেইটা সোশ্যাল লুকস লাইক আ প্যাপারাজি, লুক লাইক আ প্যাপারাজি। মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্স হচ্ছে না কারণ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করার কিছু নেই, কারণ কাজ নেই, কাজ আসছে না কারণ সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার্স নেই, ভিশাস সাইকেলের মধ্যে তারা পড়ে গেছে। আমি যেটা বলতে পারি, যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচন্ড আছে, সেটা বলতে পারো ওই আমি এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি টার্ম ধরেই বলছি, দ্যাট ইজ ফেভারিটিজম। এখন প্রতিবাদ করছেন করে নিন, পরে তো কাজ করতে এখানেই আসতে হবে। এটা কিন্তু ওপেনলি বলছে এবং ডাইরেক্ট থ্রেট ইন বোথ ওয়েজ আর কি। তুমি কোন পরিচালকের ঘনিষ্ঠ, কোন প্রযোজকের ঘনিষ্ঠ, কোন প্রযোজকের ঘরে গিয়ে তুমি 2 কাপ বেশি চা খেলে, কোন ডিরেক্টরের বাড়িতে গিয়ে তুমি একটা ভালো গিফট দিলে, কোন পার্টিতে কজনের সাথে ভালো হাসলে, সেইটার উপর কাজ পাওয়া ডিপেন্ড করে। সেখানে কিন্তু নেপোটিজম ফেল মেরে যাবে। আমি যদি কলকাতার কথা বলি, কলকাতার 18 to 25, 18 to 35 হাওয়া হয়ে গেছে, and they have no intentions of coming back, let's be real. টেকনিশিয়ানরা ওরা পাগলের মতন পরিশ্রম করে পেছনে, এবং আমাদের টেকনিশিয়ান ব্যাচটা আমি মনে করি বম্বের টেকনিশিয়ান ব্যাচের থেকে অনেক বেশি ইকুইপড, কারণ ওরা যে সময়টা পায়। আমরা একটা ছবি 21 দিন থেকে কমতে 14 দিনে চলে এসছে ছবি। ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে কাজকে কমপ্লিমেন্ট করা, আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তুমি যেটা ডিক্রিজ, তুমি সেটা ডিক্রিজ করে দিচ্ছ। গেটিং ইনফেক্ট। তো কি সর্দি ভাব হচ্ছে? হ্যাঁ ভাই করিস তো Welcome to yet another episode of my podcast Straight Up with Shree. Onek shomay there's a term which is used a lot. You must have heard of it. I love that term, bromance. And today I think on my show we are going to have a healthy, infectious, absolutely ki bolbo relishing dose of bromance, because I am so honored to have on my set and on my couch 2 of the youngest and most promising, I know these are very cliched words, actors of Bangla cinema, faces in Bengali culture, and also actors who are socially aware. Thank you for saying that to me. Riddhi Sen and Rito. I don't know why, but I just want to call you Rwitobroto. Thank you firstly, Riddhi and Rito, for coming on Straight Up with Shree. Thank you. Thank you. I love it when there are more than one guest, because amar mone hoy this is really that adda, where we will have meaningful discussions, but also respectful disagreements. If we don't agree on certain things, which is great. Now, prothomei ami ashi, তোমরা কিন্তু rank outsiders to the industry নয়। Firstly, you come from a theatrical pedigree. Let me just put it like that. Your father, Shantilal Mukherjee, your father, Kaushik Sen, and I have already confessed to Riddhi that he is one of my biggest girl crushes. I can feel, the butterflies in my stomach when I say this. I don't miss a single film of his, even if it's a chotto role. I love him. But you all come from that pedigree. You've grown up probably around directors, actors, sets, script reading sessions, screenplay writing sessions. And when you are star kids, there is a certain halo around a star kid. There is a certain, the most obvious allegation of nepotism which comes in about a star kid, that they've had it easy, papa's produced a film for them, or they've had directors coming and then the father saying, why don't you give my son a chance or daughter a chance. But at the same time, I also know that when it comes to both of you, my respect for you has been because of your body of work, because of what you both individually stand for. So take on this question and tell me about growing up in a family where theatre is air. It's like breath. Pehle aap. First of all, thank you so much for having us. Most welcome. এটা খুব ভালো যে bromance, you use the word. And you said infectious. আমার মনে হয় ওটা আক্ষরিক অর্থে হবে, কারণ আমার সর্দি লেগেছে তো। So আমি আক্ষরিক অর্থে it will be infectious. Thank you for having us. Really wonderful to have this conversation. And like you said, আমার মনে হয় দুজনে একসঙ্গে বললে কথাটা ব্যালেন্সও হবে, দুটো পার্সপেক্টিভ। First of all, I would
point out to one very important aspect is that regarding nepotism, I will resort to English in this case because I really want many people to hear who don't Right. understand Absolutely. Bengali. I think there has been a trouble of regionalizing the term nepotism when it comes straight down, like trickling down from the national film industry in Mumbai to regional industries like the Bengali film industry. You may call it a regional film industry, you may not, but nevertheless, it's an industry which does not have the language appeal or the number of audiences that a Hindi film would have, Right. just because of the language is spoken in much more different Yeah. parts of the country or the world rather. So the word nepotism, which was used or which is used in the context of the Mumbai film industry, it's a larger spectrum. It's large money, it's bigger money, it's a bigger industry, it's much more number of halls the film gets into. So with respect to that, like you said that maybe directors are coming, producers want to launch some star kids. First of all, we don't have that. We absolutely don't have that. We do not have the same number of films or web shows made in Bengali compared to the Bombay film industry. Now, secondly, I think our fathers are not stars. That is one big issue. Whenever we talk about stars from the Bengali film industry, we talk about Uttam Kumar, from Uttam Kumar, Chiranjit Chakraborty, Mithun Chakraborty, Ranjit Mollik, Prosenjit Chatterjee, to Deb, Jeet. We talk about these people. They are actually stars. They are people whose fans, they line up in front of their houses. Our fathers were actors. Our actors, they are people from the theatre who have done multiple odd jobs before coming to this, who have done their share of backstage, their share of carrying sets, doing this, standing in the rain, waiting for their shot, and so much before coming to this. Obviously, stars have done that too, but the word star I won't associate with our parents or our fathers, because star is a different equation again when you come to the Bengali film industry. So we never had that halo. Now, on the other side, I will say we had that halo in a very different aspect, is the halo of experience that our parents had given us. Our parents, or my father or his father and mother, I would just say that the people, they're experienced people, and they have always guided us in such a way that do not repeat the same mistakes we have done. Don't go into this, we know this is a wrong thing to do, just don't go into that, then use your judgment and take your best call. So I think that is one important part of our lives, very important part where our lives completely changed, because that experience helped us understand what kind of films we are going to watch, what kind of work will be associated with, what kind of music, what kind of friends we'll make, what are the things we will never repeat, what kind of behaviors we'll never repeat. So this, I believe, is the nepotism we have had. Otherwise, directors coming to our places, producers wanting to launch us, never happens. Okay. Even our fathers, even our seniors we look up to all the time, they audition for films and television series and TV series all the time. Almost, like, I can give you an average, out of 365 days, 200 days of my, whenever I'm at my place, I audition, because there are constant calls for auditions, and even if they're open calls, I would like to put in my best take. आप मुझे लो या ना लो कोई बात नहीं है, लेकिन I'll just send my audition. So this is a constant practice that even our fathers go through. Not just our fathers, মানে এখানে প্রচুর অ্যাক্টর আছেন সারা পশ্চিমবঙ্গে, সারা কলকাতায়, ইভেন মুম্বাইতে, যারা সারা বছর অডিশন দিচ্ছেন. Sometimes they do get selected, sometimes they don't. So it doesn't come easy, and especially in a film industry like ours, I think we belong to that category of actors, if I may call it so, who came into the industry at a very young age, but their age was not equal to their training. ও বয়সে ছোট মানে ওর ট্রেনিং অল্প, এটা ছিল না. We came from theatre backgrounds which helped us actually to learn what we are here to do. আমরা না শিখে দুম করে চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবে চলে এসেছি, এটা হয়নি. So that is, I think, the difference between the social media halo of nepotism and the reality of nepotism. আমাদের এখানে things are very different. Right. Riddhi, what would be your take on this, that it hasn't come easy? No, I completely agree with him. আমার যেটা মনে হয় এই পুরো আলোচনাটাতে, সেটা যেটা হয়েছে যে, এখন
ওই একটা সময় ছিল, দের ইজ স্টোন এজ, ব্রঞ্জ এজ, এরকম করতে করতে ইতিহাস বদলাতে বদলাতে গেছে। And we have come to the social media age now. এবং যেরকম প্যান্ডেমিকের পরে সারা পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো ঠিক সেরকম ভাবে আমার মনে হয় ফেসবুক রেগুলারলি পেনিট্রেট করার পরে আমাদের সবারই সবকিছু বদলে গেছে। এইবার ফেসবুক আসার পর থেকে ওর লাস্ট কথাটা ধরেই যেটা বলছি, যে সোশ্যাল মিডিয়া হেলো যেটা বলছে, তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে না যেরকম হয়েছে যে আমরা সারা পৃথিবী খুব ভালো কানেক্টেড হয়ে গেছে, আমরা সবাই একে অপরকে চিনছি, জানছি। আমারই অনেক বন্ধুত্ব হয়েছে সত্যি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। সত্যি শুধু গালাগালি করে তো লাভ নেই সোশ্যাল মিডিয়াকে। ইট হ্যাজ ডান আস আ লট অফ গুড। লট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট, তারা নিজেদের কাজ সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু দিয়েই লোকজনকে পরিচয় করাতে পেরেছে তাদের সাথে। কিন্তু যেটা হয়েছে যে ওয়েস্ট থেকে, মানে ওই যে বম্বেরও আগে, মানে বম্বেরও অন্য দিক থেকে আর কি, মানে বম্বেও ধরো কিছু জিনিস আমদানি করেছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো থেকে। তো এই যে কিছু টার্মিনোলজি আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য, সেটা ফেসবুকে ঢুকে পড়েছে। এবার সেইটা বম্বে নিয়েছে, এবার বম্বেতে সেটা অ্যাপ্লাইড হয়েছে, এবার বম্বেতে অবভিয়াসলি যেটা বলো অনেক বড় স্কেলে অ্যাপ্লাইড হয়েছে। এবার সেইটা আমরা পশ্চিমবাংলার মতন একটা ছোট রাজ্যে, কলকাতার মতো একটা ছোট শহরে বসে সেই শব্দগুলো আরো পরে ফিল্টার্ড হয়ে আমাদের কাছে এসছে। তো আমাদের কাছে যে নেপোটিজমের যেটা এসে পৌঁছেছে, যে শব্দটা, সেটাতে ওটা শুধু শব্দটাই পৌঁছেছে, আর কিছু নেই, ইটস জাস্ট আ ওয়ার্ড। এবার উই লাইক ইউজিং ইট, মানে কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন যে কোনো কিছু লিখলেই তুমি একটা ট্র্যাকশন পেয়ে যাবে। বাহ, আচ্ছা নেপো কিডস বলে দিলাম, নেপোটিজম। আমি যেভাবে নেপোটিজমকে আমার মনে হয় কারেক্টলি ব্যাখ্যা করলো, যে আমাদের বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এসব সত্যি কিছু নেই, ইটস এ ভেরি স্মল ইন্ডাস্ট্রি। এবং আমরা ওই গ্লিটস অ্যান্ড গ্ল্যামটাকে না অনুকরণ করি, মানে একটা গালা প্রিমিয়ার করলাম। আমাদের এখানে প্রিমিয়ার করার কোনো জায়গা নেই। আমাদের একটা ছবির যে বাজেট, যে টিকিট সাইজ, এবং সেটা থেকে যে আয়টা ঘটছে, সেসব করে আর কি যে টাকাটা ফাইনালি ফেরত আসছে, সেখান থেকে আমাদের অত, মানে বম্বের মতন একটা রেড কার্পেট করলাম, আমদানি হয়েছে। এটা আমি রিসেন্টলি দেখলাম, সেটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট লুক। হ্যাঁ, এয়ারপোর্ট লুক। আই নো দ্য ট্রিক, এটা আমি তোমাকে, আই নো দ্য ট্রিক বিহাইন্ড ইট। আমি এটা বার্স্ট করে দিচ্ছি এখানে। সেটা হচ্ছে নিজের লোক শুট করে দিয়ে, না নিজের লোক না, জার্নালিস্টরা নিজেরা বলে যে তুমি তোমার চেনা কাউকে একটা ভিডিও করে বলো আমাদের পাঠাও। এবার সেইটা সোশ্যাল লুকস লাইক আ প্যাপারাজি, লুক লাইক আ প্যাপারাজি, মানে এটা অবিশ্বাস্য। আমরা বাবেলে বাচ্ছি, মানে আমাদের রেড কার্পেট করার কোনো মানেই নেই। আর একটা ছবি যদি চলে, দর্শক আনন্দ করে দেখে, সেটা আমাদের জন্য বিরাট একটা প্রাপ্তি। তো সেখানে নেপোটিজম এখানে জায়গায় নেই। আমি যেটা বলতে পারি, যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচন্ড আছে, সেটা বলতে পারো ওই, আমি এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি টার্ম ধরেই বলছি, দ্যাট ইজ ফেভারিটিজম। এবং সেইটা শিকার কিন্তু আমরাও, কারণ এই প্রত্যেকে, আমি ওই জন্য বলছি, মানে আমরা, মানে একটা, ও যেটা বলো, প্রথমত আমাদের বাবারা কেউই সেই রকম স্টারের যে আইডিয়া, সেটা আমার বাবা বা ওর বাবা বা আমার মা বা আমার দাদু, আমার ঠাকুমা কেউই হতে চায়নি। নোবডি অ্যাসপায়ার্ড টু বি, for that image of a star. So they wanted to be actors and they're happy with it. এবং সেইখানে আমাদেরও সেরকম কোনো আপাতত, বা আমি জানি না ভবিষ্যতে কি হবে, বাট আমি জানি না আমরা আদৌ অভিনেতা থাকতে পারবো কিনা 10 বছর, 10 years down the line, কিন্তু এখনো অবধি পাচ্ছি যখন, আমি অভিনেতাই থাকতে চাই। তো সেইখানে নেপোটিজম কথাটা এক্সিস্ট করে না আমাদের এখানে। যেটা এক্সিস্ট করে সেটা হচ্ছে ফেভারিটিজম। কারণ তুমি কোন পরিচালকের ঘনিষ্ঠ, কোন প্রযোজকের ঘনিষ্ঠ, কোন প্রযোজকের ঘরে গিয়ে তুমি 2 কাপ বেশি চা খেলে, কোন ডিরেক্টরের বাড়িতে গিয়ে তুমি একটা ভালো গিফট দিলে, কোন পার্টিতে কজনের সাথে ভালো হাসলে, সেইটার উপর কাজ পাওয়া ডিপেন্ড করে। সেখানে কিন্তু নেপোটিজম ফেল মেরে যাবে, মানে নেটওয়ার্কিং এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ। তো সেখানে আমরা ওই নেটওয়ার্কিংটা করতে পারি না বলে আমরা কিন্তু, তুমি যদি আমাদের বডি অফ ওয়ার্ক দেখো, আমরা কটা ছবি করেছি। আই হ্যাভ হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ টু ওয়ার্ক ইন ফিউ হিন্দি সিনেমা, একটা ইংরেজি ছবি করেছি, কিন্তু বাংলাতে তুমি যদি দেখো, হাউ মেনি ফিল্মস হ্যাভ বি ডান। এবং আই এম নট কমপ্লেনিং, আমি বলছি না যে আমি সেটা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ আছে, কারণ আমাদের বয়সের তুলনায় অ্যাটলিস্ট আই বিলিভ আমি ব্রিলিয়ান্ট চরিত্র পেয়েছি, আমার কোনো কমপ্লেন নেই। কিন্তু আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, আমরা তো কম কাজ পাচ্ছি, সেটার সঙ্গে আরো অনেক যোগ্য অভিনেতা অভিনেত্রী হু আর রিয়েলি গুড, দে আর নট গেটিং ওয়ার্ক। আমরা যে এডুকেশনাল এক্সপোজারটা পেয়েছি, সেইটা লোকে অনেক টাকা খরচ করে একটা ফিল্ম স্কুলে গিয়ে পায়, অনেক দিন ধরে থিয়েটার গ্রুপে থাকতে পায়। এবার এটা বলার কোনো মানে নেই, এবার এটা যদি বলি তখন মনে হয় আমরা জাহির করছি, কিন্তু আমাদের বাবারা বা আমাদের পরিবারের লোকজনরা কখনোই আমাদেরকে স্পেশাল কোনো ট্রিটমেন্ট দেয়নি। এবার এটা মনে হবে ক্যামেরা চলছে, আমি বলার জন্য বলছি যে না আমি কোনো স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পাইনি, কিন্তু সত্যি পাইনি। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মতন জায়গায়, যেখানে অভিনয়কে সিরিয়াসলি নেওয়া হয় না, কোনো অ্যাক্টিং স্কুল নেই, there is no way an actor can train and prepare himself, সেই জায়গা থেকে থিয়েটার ইজ আ
ব্রিলিয়ান্ট আমার মনে হয় যে যেটা মানে স্কুল বলা যেতে পারে, কারণ আমাদের এখানে অ্যাক্টিং স্কুল মানে কিন্তু থিয়েটার গ্রুপ। সুতরাং এখানে এক্সিস্টিং যে কটা ফিল্ম স্কুল বা মানে থিয়েটার স্কুল আছে, দে আর নট এনাফ। তো ওয়েস্টে যেটা ওরা করতে পেরেছে ওদের ফিল্ম স্কুলগুলো বা অ্যাক্টিং স্কুলগুলো, সেটা আমরা করতে পারিনি। তো আমাদের এখানে সত্যি থিয়েটার গ্রুপগুলো ভারতবর্ষতে দেখা গেলে এক একটা কিন্তু ফিল্ম স্কুল, ইটস ট্রু। আমাদের কাছে এখনো যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কোথায় এনরোল করবো, বলো এনরোলমেন্ট ছেড়ে দাও, তোমরা একটা থিয়েটার গ্রুপে জয়েন করো। কিন্তু আমার মনে হয় যে যেখানে এক্সপোজারটা একটু বেশি, সিনেমা কিন্তু ইকুয়ালি লাইফ স্কিল শেখায় লাইক থিয়েটার, কারণ সিনেমা ইজ অলসো আ কম্পোজিট আর্ট। আমরা এখানে সেটা করতে পারি না কারণ আমাদের সেই প্রিভিলেজটা নেই, কারণ আমাদের এখানে পয়সাটা এত মানে বিকজ না লিমিটেড, এবং সিনেমা ইজ অ্যান এক্সপেন্সিভ মিডিয়াম, লেটস সে, মানে বি ভেরি অনেস্ট অ্যাবাউট ইট। মানে থিয়েটারের থেকে তুমি এটা থিয়েটার প্রোডাকশনের যে টাকা, সেটা সিনেমা সব থেকে ছোট সিনেমাটারও তার থেকে বেশি বাজেট, এবং সেখানে আমাদের অডিয়েন্স, আমাদের সোশিও পলিটিক্যাল কন্ডিশন, অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আছে একটা সিনেমা করার নিয়ে। সুতরাং সিনেমা আমরা যে ধরনের ছবি অ্যাডমায়ার করেছি, সেখানে আজকে আমি যখন আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি মৃণাল সেন কিভাবে ছবি শুট করতেন, বা অঞ্জনদার কাছ থেকে শুনেছি মৃণাল সেন কিভাবে ছবি শুট করতেন, বা আমরা যখন সত্যজিৎ রায় বা তপন সিংহর ইন্টারভিউজ দেখেছি, বা তাদের সেটে কিভাবে অভিনেতারা বা ফিল্ম ক্রু, the whole thing is becoming a melting pot. So that is also a lifetime skill and lifetime exposure you're getting, which is preparing you for life. So cinema can actually do it, কিন্তু সেই সময়টা is gone for cinema, I can say. I remember being awed by both of you in Open Tea Bioscope. As I was telling you, আমি আমার বোনকে নিয়ে গেছিলাম, আমরা তখন দিল্লিতে থাকতাম, and it's lovely that তোমাদের মধ্যে you have a friendship. আমি সেটা bromance নাম দিলাম, but you know, there is a very healthy camaraderie, I think, between both of you. You've directed him in one of your short films, right? So you know, there's that you know, working chemistry also. Is there that feeling je after this what? Because the stars you name, Deb, Jeet, say even Bumbada to a certain extent at his age, salute him. Fitness level dakho, or 4-pack, say you know, that whole razzmatazz. Sheta ki tomader mone hoy for actors like yourself who are actually excellent actors, do you think there is a limitation in the film industry to give you the kind of roles after a certain point? আর আমার একটা মনে হয় যে সেটা ভেরি অদ্ভুত জায়গা, বিকজ রাইট নাও ওয়ের উই স্ট্যান্ড অ্যাজ হিউম্যান বিংস, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ওভারঅল, আমি প্রথমে বলি যে সারা বিশ্বে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এভরি ডে আই থিঙ্ক এভরি সিঙ্গল জব ইজ at risk. আমি অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি আমার যত বন্ধু বান্ধব সিনিয়র সকলের সাথেই কথা, আমি ধিয়ের সাথে, আমাদের বন্ধু ধি এসছে কলকাতায়, তো ধিয়ের বাড়ি গেছিলাম, গল্প করছিলাম, ধিয়ের মায়ের সাথেও কথা বলছি, she also agrees. I have in the last 2-3 years I have not spoken to a single person from a single field of work যে বলেছে বস কারেক্ট আছে, আমাদের ফিল্ড দারুণ, everybody saying আমাদের ফিল্ড ইটস এ ডেড এন্ড, যে কোনোদিন চাকরি চলে যেতে পারে, যে কোনোদিন বন্ধ হবে, এভরিবডি ইজ, মানে এখন হয়তো মনে হতে পারে আইটি সেক্টরে অসামান্য, মানে এভরিথিং ইজ ফ্লারিশিং দেয়ার। আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক ইন দি আইটি সেক্টর, আই নো হোয়াট দে গো থ্রু এভরি ডে। আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস ওয়ার্কিং ইন জিওলজি থেকে শুরু করে জুয়েলারি থেকে শুরু করে এভরি ওয়াক অফ লাইফ, নোবডি ইজ সেইং দ্যাট সেফ অ্যান্ড সিকিউর উইথ হোয়াট দে হ্যাভ। ওয়ান ইজ বিকজ অফ আওয়ার এজ। সত্যি কথা বলতে আমাদের বয়সে, মানে হঠাৎ যদি এখন আমি বলি যে হ্যাঁ আমি সব আমার পুরো ফিউচার সিকিউর, তাহলে আই ওয়ন্ট বি লিভিং মাই এজ। আই এম জাস্ট 25 and I have the freedom of choosing multiple things and trial and error. I have the option to fail right now. That is one. Second is আমার মনে হয় যে everybody, because how the world is turning out to be, how everything is turning out to be, nobody can be sure of anything. Thirdly, the age we are in right now, strictly coming back to the question, আমার যিনি গুরু চন্দন সেন, চন্দন কাকা একটা দারুণ কথা বলেছিল যে একটা বয়সে আসছিস যখন তোর জন্য কোনো চরিত্র লেখা হবে না, বিকজ ইউ আর নিদার 18-19, ইউ আর নট ইউ আর 28-29, মাঝে একটা বয়সে আছে। তো বললো যে এই সময়টা ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড, আইদার ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট, নইলে ইউ ডিসাইড অ্যান্ড ইউ লিভ, নইলে তুমি অন্য কিছু করো। দুটোকে ব্যালেন্স করতে গিয়ে দুটোই থাকবে, গন্ডগোল হবে। তো আমি দেখলাম যে আই উড সে, মানে তুমি যেটা বললে, ও যেটা বলছিল যে we have been extremely lucky. মানে the body of work we have right now, আমারই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না যে এত কাজ করলাম কবে। আমি সেদিনকে একটা কাজের জন্য সিভি আপডেট করতে হয়েছে আমাকে, আমি ভাবছি এত কাজ কবে করেছি, এবং I was counting my blessings actually, যে সত্যি এই অল্প বয়সে the directors, the producers, the makers, creators who have given us work, to have had faith in us
ইজ ট্রিমেন্ডাস। মানে সত্যি আমি জানি না যে আমাদের বয়সে মানে সমস্ত মিডিয়ামে, লাইক ইউ সেড, থিয়েটার, ওয়েব সিরিজ, ফিল্ম, অডিও, এভরিওয়্যার উই হ্যাভ ওয়ার্কড। So it is absolutely a blessing from the makers and from the audience. And I think পরবর্তী ক্ষেত্রে কি হবে, it is not just focused on us as child actors, we started out as child actors, তারপরে আমরা একটু টিনেজ রোল পেয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয় ওভারঅল না ইউনিভার্সটাই এবার ছোট হতে শুরু করেছে। আর ইট ইজ কামিং ডাউন অন এভরিবডি, নট জাস্ট বিগ অ্যাক্টার্স লাইক আস হু হ্যাভ স্টার্টেড আউট আর্লি। এরপরটা সত্যি জানি না, মানে কেউই বলতে, ও যেটা বলছিল যে মানে এটা আমিও মানে বহুবার আলোচনাও করেছি, আমি বলেওছি অন্যান্য জায়গায়, যে দ্য স্ট্যাচার অফ ওয়ার্ক হি হ্যাজ ডান অলরেডি, মানে ওর বয়সে হি হ্যাজ ওয়ার্কড উইথ সো মেনি ডিরেক্টর্স, মানে ইনক্লুডিং লীনা যাদব, গাথ ডেভিস, অনুরাগ কাশ্যপের সাথে সবে কাজ করলো, প্রদীপ সরকারের সাথে কাজ করেছে, মানে এতজনের সাথে কাজ করে কি, মানে আমি বলছি যে আমি কাউকে অপমান করছি না, বাট আই এম अगेन মানে জাস্ট গিভিং আউট দ্য কোয়েশ্চেন আউট দেয়ার, যে কি রোল লেখা হচ্ছে এখানে, যেখান থেকে শুরু, যেখানে কাজ, সেখানে কি চরিত্র লেখা হচ্ছে। মানে তাহলে কি প্রশ্নটা কি, যে ও পারছে না, না আমরা পারছি না, সেটা নয়। তাহলে আমি ওর ক্ষেত্রেই বলতে পারি যে ও পারছে না ইজ নট দ্য কোয়েশ্চেন। তাহলে বাইরে লেখা হচ্ছে তো চরিত্র, মানে জাস্ট কলকাতা থেকে একটা ফ্লাইট নিয়েই যেখানে যাওয়া যাচ্ছে বম্বেতে, সেখানেই তাহলে লেখা হচ্ছে এরকম চরিত্র, এখানে কেন হচ্ছে না? ইজ ইট বিকজ অফ আর এজ, ইটস বিকজ অফ হোয়াট, এটাই বুঝে উঠতে পারছি না। কখনো আমার মনে হয় যে মেবি পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু জাস্ট সি আস, বড্ড বেশি দেখে ফেলছে, হতেই পারে। এবার কি হবে, ইটস রিয়েলি ভেরি এটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন, মানে থ্যাংক ইউ, এত সুন্দর ভালো ভালো কথা বলি, ভালো কথা শুনতে সবারই ভালো লাগে, কিছু ব্যাপার তাহলে জোকস অ্যাপার্ট, see the bromance is getting infectious. হ্যাঁ ইট ইজ গেটিং ইনফেক্টেড। তো কি সর্দি ভাব হচ্ছে? ভাই করিস তো না, আমার এটা আমাদেরও মানে আজকে মানে তুমি যে প্রশ্নটা করলে, এটা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর কথা, এবার আমাদের ও খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো পার্সপেক্টিভে দেখেছে প্রশ্নটা। আমারও সেটাই মনে হয়, আমার যত দিন যাচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কি চরিত্র পাবো সেটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা হচ্ছে না, আমার আদৌ মনে হচ্ছে সিনেমা থাকবে কিনা। সি দিস ইজ হোয়াট মাই কনসার্ন ইজ। আর আমার সত্যি কোনো কমপ্লেন নেই, কারণ আই এম 26 অ্যান্ড আই হ্যাভ স্টার্টেড, মানে আমি থিয়েটার করতে শুরু করেছি আমি 3.5 বছর বয়স থেকে, আর আমি সিনেমা করতে শুরু করেছি when I was 14-15 ওরকম সময় থেকে। তো বা কাহানি আমরা কবে করেছি 11 বছর বয়স থেকে। তো এবার সেই সময়টা থেকে আমি এখন অবধি যা যা চরিত্র পেয়েছি, আমি জানি যে কোনো টিনেজার বা ইয়াং অ্যাডাল্ট অ্যাক্টরকে এত ডাইভার্স চরিত্র দেওয়া হয়নি, কারণ আমি বম্বেতেও আমার বয়সী অভিনেতাদেরকে আমি দেখিনি যারা এত ডাইভার্স চরিত্র পেয়েছে। সো আমি কোনো কমপ্লেন করার আমার জায়গায় নেই যে আমাকে স্টিরিওটিপিক্যালি শুধু কামিং অফ এজ ড্রামাতে দেখানো হয়েছে। আমি বিজার চরিত্র করার সুযোগ পেয়েছি, যেটা ভাবাই যায় না। যে আমি মানে সত্যি খুব লাকি, এবং আমি ভীষণ গ্রেটফুল আমার ডিরেক্টরদের কাছে যারা মানে অদ্ভুত চরিত্রে আমাকে ভেবেছে। I had no faith in myself. আমি রিসেন্টলি অনুরাগ স্যারের ছবিতে একটা চরিত্র করলাম লয়ারের। এবার লয়ার বলতেই আমাদের প্রথমে যেটা মাথায় আসে যে একটা 30-40 বছরের লোক। তো আমি নিজেই কনভিন্সড হতে পারছিলাম না যে আমি 26 বছর বয়সে আমাকে কেন ভাবছি লয়ার হিসেবে। তো তারপর আমি যখন শুনলাম চরিত্রটা কি, সেটা শোনার পর আমার মনে হলো আচ্ছা এটা তো আমি না করলেও হতো, এটা আরেকটু বড় কোনো অ্যাক্টরকে নিতে পারতো। বাট হি হ্যাড দ্যাট ফেথ। তো ও যে পয়েন্টটা বলার চেষ্টা করছে, 26 বছর বয়সে লয়ার কিন্তু হয়, 26 বছর বয়সে ডাক্তারও কিন্তু হয়। এবার আমাদের সিনেমাতে কিন্তু ডাক্তার মানেই 50 বছরের জেঠু, লয়ার মানে কাকু। এবার অথচ আমার বন্ধু এই মুহূর্তে দিল্লি হাইকোর্টে ফ্যান্টাস্টিক কাজ করছে লয়ার হিসেবে। এবার সিনেমা না কতগুলো স্টিরিওটিপিক্যাল ইমেজ করে দিয়েছে, আচ্ছা লয়ার মানে এটা, ডাক্তার এটা, পুলিশ এটা। এবার মাই পয়েন্ট ইজ যে এবার সেই সময়টা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সেই জন্যই আমি কিন্তু এরকম কয়েকটা চরিত্র পেয়েছি বা ও পেয়েছে, কারণ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ মুভ বিয়ন্ড দ্যাট। কিন্তু আমার মনে হয় সেই এক্সপেরিমেন্টটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য অনেকটা কমে এসেছে কোভিডের কারণে, কোভিডের পর থেকে। তার আগে অবধি তুমি যদি দেখো যে ধরনের ছবি হচ্ছিল বা যে ধরনের ছবি বক্স অফিসে হিট করছিল, সাপোজ আন্ধাধুন 100 কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল, বাট নাও 2020-র পর থেকে আমরা কিন্তু আবার জওয়ান বা পাঠানে ফিরে গেছি। আই লাভ জওয়ান এজ এ ফিল্ম, আমার দারুণ লেগেছে। আই এম নট কমপ্লেনিং, আমি বলছি আমাদের মোড অফ সিনেমাটা আবার শিফট করে গেছে, যে বড় পর্দায় যখন মানুষ ছবি দেখতে যেতে চাইছে, তখন কিন্তু 2020-র আগে যে ধরনের ছবি হচ্ছিল, যেখানে সত্যি ওই যে তুমি শুরুতে যে প্রশ্নটা বললে যে হিরো ভিলেন বা হিরোইন ড্রিভেন কাস্টিং বাদ দিয়ে চরিত্রদেরকে কাস্ট করা হচ্ছে, রাজকুমার রাও, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, বিজয় ভার্মা, আদিল হোসেন,
এবার সেইটা শিফট করে টেলিভিশনে চলে এই ওটিটিতে চলে এসছে এখন। কিন্তু ওটিটি যে উইচ ওয়াজ সাপোজ টু বি আ প্লেস ফর এক্সপেরিমেন্টেশন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওটিটি একটা কর্পোরেট স্ট্রাকচার হয়ে গেছে। কারণ আমি নিজে আমার চেনা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফাইনেস্ট অফ ডিরেক্টরস যারা বম্বেতে চুটিয়ে কাজ করে তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে, তারা বলছে আমাদের ওয়েব সিরিজ মাঝপথে বন্ধ করে দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে না। সো একটা কমপ্লিট কর্পোরেট স্ট্রাকচারে অপারেট করছে, সেটা কিন্তু শুধু ইন্ডিয়ার ওটিটি না, আমি বলছি সেটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওটিটি অলসো। এবার ইউ ক্যান সি দ্য শিফট ইন ওটিটি, এক্সপেরিমেন্টাল ওটিটির কাজ কটা হচ্ছে, এবং ইট ইজ জাস্ট আ কর্পোরেট অফিস where you're generating and minting money. এবং ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হলো তাণ্ডবের পর থেকে আরো ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা কমে গেল, যে আজকে বিজেপি গভর্নমেন্ট এসে যে ধরনের রুল এবং ল ইম্পোজ করে দিল, এখন তুমি কিছুই দেখাতে পারবে না ওটিটিতে। আগে সেন্সর বোর্ড ঝামেলা ছিল, এখন ওটিটি হয়ে গেল। চলো ডিরেক্টররা ভাবলো আচ্ছা আমরা ওটিটিতে আমাদের কথা বলতে পারবো, সো ইউ ক্যান শো এনিথিং নাও। তো তাহলে প্ল্যাটফর্মটা কোথায়? সুতরাং এটা শুধু আমার ওর ক্রাইসিস নয় যে একটা ইয়াং অ্যাক্টর তারা টিনেজ থেকে অ্যাডাল্টহুডে গিয়ে কি চরিত্র পাবে। আমি যে এক্সপেরিমেন্টাল কাজই কমে আসছে, বিখ্যাত ডিরেক্টররা জানেন না কি করবে। আমাদের এখানে বল বিয়ে অফিসে চাকরি করতে ফিরে গেল ইন্দ্রাশিস দা, এত ভালো ডিরেক্টর, হি জাস্ট সুইচড ব্যাক টু ওয়ার্ক রাইট নাও উইচ হি ওয়াজ ডুইং হিজ জব। তার মানে কি হচ্ছে, ওভারঅল উই আর নট কম্পিটিং উইথ সিনেমা। আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে, সিনেমা আমি আগের বছর কলকাতা লিট মিটে আই গট দি অপরচুনিটি টু ইন্টারভিউ সত্যজিৎ রায়ের ক্যালকাটা ট্রিলজির 3 নায়ককে, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চন্দ্র, প্রদীপ বাবুকে। সো তখন ধৃতিমান চ্যাটার্জি একটা অসাধারণ কথা বললো আমার মনে হয় না নেক্সট 10 বছরে সিনেমা আর প্রাইমারি এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়াম হিসেবে গ্রাহ্য হবে। তো সিনেমা কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ডিভাইসের সাথে কম্পিট করছে, রিল বলুন, আজকে সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট বলুন, I have no problem with that, but I'm saying the whole world is going through a big change in the entertainment sector, and how we consume entertainment, what we consume as entertainment. তো আমার মনে হয় না নেক্সট 5 বছর পরে সিনেমাটাকে কোথায় যায় আমাদের দেখতে হবে। আমরা আদৌ অভিনেতা থাকতে পারবো কি না, এই ডাউট। সো টু ইয়োর কোয়েশ্চেন, আমি আরো স্পেসিফিক্যালি বলি কমপ্লেন না করেও, সেটা হচ্ছে যে এটা আমার বাংলা একটা অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, অবভিয়াসলি ভারতবর্ষ তো বটেই, কিন্তু কলকাতা আরো বেশি, পশ্চিমবাংলা আরো বেশি। অনেকগুলো কারণ আছে সেখানে। একটা হচ্ছে প্রথমত পশ্চিমবাংলার কমার্শিয়াল ছবির সিনারিওটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। যদি কমার্শিয়াল ছবি হিট না করে তাহলে অন্য রকমের ছবি হবে না, ভেরি সিম্পল। কারণ আমরা একটা গোটা সময় এত বেশি কপি ছবি করেছি যে সাউথ ইন্ডিয়ান ছবি, তেলেগু ছবি, তামিল ছবি বা মালায়ালাম ছবি ফ্রেম টু ফ্রেম কপি করা হয়েছে, সেগুলো হিট করেছে। এবার ইন্টারনেট এসে যাওয়ার পর যেটা হয়েছে, লোকে অরিজিনালগুলো দেখতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার আমি যখন পুষ্পা দেখতে পাচ্ছি, আমি সেটার একটা খুব বাজে লো কোয়ালিটি জেরক্স কেন দেখতে যাব হলে? সো আমরা অরিজিনাল কমার্শিয়াল ছবি তৈরি করতে পারি না সাউথের মতো। তো সেইটা যদি না হয়, তাহলে আমরা যে ধরনের ছবি করতে চাই সেইখানে ওয়্যার উইল দ্য মানি কাম ফ্রম, দ্যাটস ওয়ান। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমাদের বাংলা ছবি ভীষণ প্রথমত শহর কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। তো শহর কেন্দ্রিক বাংলা ছবির যে প্রাইমারি অডিয়েন্সটা, তারা কিন্তু 40 আপ। এইটা আই উড জাস্ট লাইক টু ইন্টারাপ্ট, তার কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা। এই যে বললো যে দর্শকের এজ রেঞ্জটা কি, দ্যাট ইজ 40 আপ। আমার মনে হয় 40 আপ 50 আপ এরকমও হয়েছে। সেটার কারণটা কি, এটা বললেই বোঝা যাবে যে হাউ ইট ইজ জাস্ট নট সিনেমা, হাউ ইট ইজ জাস্ট নট আস অ্যাক্টর্স মেকার্স, ইট ইজ এভরিথিং, এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ। আশেপাশে যা ঘটছে সবকিছুর কিন্তু একটা ডিরেক্ট অর ইনডিরেক্ট এফেক্ট আছে। কারণটা আমার মনে হয়েছে, আমি রিসেন্টলি কয়েকটা ছবি দেখতে গিয়ে আমার মনে হলো সেখানকার দর্শকদের দেখে, because 18 to 25 is not here anymore. It is not there. 18 to 25 কেন থাকবে ক্লিয়ারলি, আমি প্রথমবার পুজোতে হলো আমার হাতে গোনা 7-8টা বন্ধু কলকাতায় আছে বা ফিরছে, বাকি এক ছুটি পায়নি আর বলছে কি করব গিয়ে। অ্যান্ড নোবডি, এই যে কেন ভারতবর্ষেই থাকছি না, ভারতবর্ষেই নেই। আমি যদি কলকাতার কথা বলি, কলকাতার 18 to 25, 18 to 35 হাওয়া হয়ে গেছে, and they have no intentions of coming back, let's be real. এবার এই যে দর্শকটা, যারা এই ধরনের ছবি কলেজের পর নন্দনে গিয়ে দেখছে, যারা পুজোর সময় বন্ধু বান্ধবরা গিয়ে হলে গিয়ে সিনেমা দেখছে, যারা ধরো লার্জলি আমি বলবো
আমাদেরই বন্ধু বান্ধব, আমাদের সিনিয়র জুনিয়র যারা ওপেন টি বায়োস্কোপ দেখেছে, তারা প্রত্যেকে চাকরি করতে বা হায়ার স্টাডিজের জন্য বা জাস্ট বিকজ দেয়ার ইজ নো অপরচুনিটি হিয়ার তারা চলে গেছে। তাদের বাবা মায়েরা, তাদের কাকু কাকিমারা, দাদু দিদারা তারা রয়েছেন, তারা মাঝে মধ্যে যে গো অ্যান্ড ওয়াচ আ ফিল্ম ইন দ্য থিয়েটার্স। বাকি ওরা যখন আসে, তারা 7 দিনের জন্য আসে, ফ্যামিলির সাথে ক্যাচ আপ করে আর সিনেমা দেখার সময় হয় না। এন্ড দে অলওয়েজ সে যে এটা কবে ওটিটিতে আসবে, ওটিটিতে দেখে নেবো। সো এটা কিন্তু শুধু সিনেমা নয়, লার্জলি আমার দেশ, আমার রাজ্য, আমার শহরের যা অবস্থা, দ্যাট উইল অবভিয়াসলি এফেক্ট দ্য ডেমোগ্রাফি, দ্যাট উইল অবভিয়াসলি এফেক্ট দ্য ইয়াং ইউথরাও তারা কোথায় যাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে পিপল হু আর নট লিভিং আর আইদার স্টাক লাইক আস, আমরা আটকে গেছি আপাতত, মানে ইট লুকস অ্যাপারেন্টলি যে আমরা আটকে গেছি, কারণ আমাদের কাজের জায়গাটাই এখানে, তাই আমরা এখানে কাজ করছি। আরেকটা হচ্ছে যারা যেতে পারেনি বা যারা ভবিষ্যতে যাবে বলছে, দে হ্যাভ দি অপশন অফ জাস্ট লুকিং অ্যাট ফেসবুক রিলস, ইনস্টাগ্রাম রিলস, ওটিটি। তারা অনেক সময় দে আর নট বদার্ড, সেটার অনেকগুলো কারণ আছে, বাট দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইউ আর সেইং, দ্য এজ গ্রুপ অফ দি অডিয়েন্স। হ্যাঁ, আর ও কারেক্টলি যেটা বলছে যে আজকে সত্যি পশ্চিমবাংলাতে লোকে কেন থাকবে, কোনো কারণ নেই। কলকাতায় কেন থাকবে, কোনো কারণ নেই। আমার কলকাতা, আমাকে সারা পৃথিবীতে আমি অনেক জায়গাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, বাট আমি এখন চলে হবো, আমরা কিন্তু অপমান করছি না কলকাতাকে নিয়ে। আমি ওটাই বলতে চাই, কলকাতা আমার এখনো অবধি সারা পৃথিবীতে সবাই ভালোবাসে, থেকে ঘোরা শহরে আমি বায়াসড। আমাকে মানে আমি যদি একদম মানে মানে সত্যি পকেটে কোনো পয়সা না থাকে, কিছুই করা না থাকে, তাহলে হয়তো আমি সত্যি বম্বে চলে ফাইনালি যাব, কিন্তু গেলেই যে কাজ পাবো তার কোনো মানে নেই। এবং আরেকটা আমার মনে হয় যে কলকাতা অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যেটা বড় শহরে নেই, সেটা হচ্ছে কলকাতা এখনো পজ করতে পারে একটু। মানে আজকে আমি শুধু অভিনেতার জায়গা থেকে বলছি, বম্বেতে যে সংখ্যক অভিনেতা এবং যে সংখ্যক কাস্টিং লিস্টে তাদের নাম আছে, আমি জানি না তারা কিভাবে সাস্টেন করছে সেখানে। বিভৎস, মানে বম্বেটা ফ্ল্যাটের ভাড়া যা, সেখানে একটা ফ্ল্যাটে 4 জন করে থাকছে এবং প্রতিদিন অডিশন দিচ্ছে, এবং যে সংখ্যক মানে অবভিয়াসলি পপুলেশন বেড়েছে বলে তার মধ্যে যত সংখ্যক মানুষ অভিনেতা হতে চাইছেন, সেখানে তারা ফাইনালি গিয়ে হয়তো আমি দেখেছি ব্রিলিয়ান্ট একটা আমার থেকে 100 গুণের বেটার অভিনেতা জুনিয়র আর্টিস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোনো নোটিসড হচ্ছে না। মানে আমি হয়তো সামনে শটে আমার ওপর ক্যামেরা রাখা বা অন্য কোনো অ্যাক্টরের ওপর রাখা, পেছনে ব্যাকড্রপে যে অভিনেতারা কাজ করেন, দে আর ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যাবুলাস। এবং কিন্তু তারা কবে সেই ফোরফ্রন্টটা পাবে কেউ জানে না। কিন্তু কলকাতায় যেটা আছে, যে হয় না যে যাদের কিছুই নেই তাদের কিছু একটা অ্যাডভান্টেজ মাঝে মধ্যে হয়, আমাদের এখনো না কিছু জায়গায়, আমি শুধু স্ট্রিক্টলি অভিনেতাদের কথা বলছি, দেখানোর একটা স্কোপ আছে, কারণ ওটা রেজিস্টার্ড হয়। এখনো কলকাতায় কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একটা উইকডেতে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের বাইরে ভাড়ের চা খেতে খেতে, চপ কাটলেট খেতে খেতে কিছু নাটক চলছে, চল তো দেখে আসি, এটা কিন্তু বম্বেতে হয় না, এটা ব্যাঙ্গালোর বা দিল্লিতে হয় না। আমি শুধু আমার প্রফেশনের কথা বলছি, অন্য কিছু বলছি না। এই পসিবিলিটিটা এখনো কলকাতায় আছে, যাচ্ছে নন্দনে কি ছবি চলছে রে, চল ঢুকে দেখে আসি। এটা যদি আমরা বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ আ হোল এখনো বুঝতে না পারে যে উই স্টিল হ্যাভ অ্যান অডিয়েন্স, আমরা এখনো চাইলে একটু ভালো ছবি করলে লোকে দেখবে, বা যখনও ভালো ছবি হচ্ছে লোকে দেখছে, এখনো যদি গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আমরা কিন্তু ফাইনালি চলে যাবে। তো সেইখানে আমি বলছি আমাদের এখনো অডিয়েন্সটা হচ্ছে 40 ঊর্ধ্ব, কারণ যে ছবিগুলো প্রাইমারিলি বানানো হয় সেগুলো কিন্তু শুধু সেই অডিয়েন্সের সেন্টিমেন্ট। এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা, আমি তুই এগ্রি করবি কি না এটা আমার সাথে, আমাদেরও যারা, আমি ফ্যান শব্দটা ব্যবহার করবো না, যারা আমাদের কাজ পছন্দ করে, আমি কিন্তু অধিকাংশ লোক দেখেছি যারা আমাদের থেকে অনেক বয়সে বড়, তারা আমাদের কাজ পছন্দ করে বেশি রাদার দ্যান পিপল অফ আওয়ার এজ। তো আমি কিন্তু আই এম সেইং যে আমি কিন্তু সেই অডিয়েন্সটাকে ডিসরেসপেক্ট করছি না, সেই অডিয়েন্সটা খুব ভালো, তারাই কিন্তু আমাদের কাজও তারাই দেখছে। বাট আমাদের জেনারেশন আর 5 বছরের মধ্যে কিন্তু প্রাইমারি অডিয়েন্স হবে, সেটা যখন হবে প্রাইমারি অডিয়েন্সটা, তারা কিন্তু দেখবে না বাংলা ছবি, এবং সেটার দায় বাংলা ছবিকেই নিতে হবে, কারণ উই আর নট ডুইং এনাফ। কারণ আমাদের, আমি যদি ধরি আচ্ছা ঠিক আছে সিনেমা দেখছে না, ওটিটি দেখছে, ইউথ দেখছে না, আমি যখন এখানে কোনো ওটিটির নাম নিই, সবাই বলে যে দূর, অ্যামাজন দেখবো, নেটফ্লিক্স দেখবো, কি হচ্ছে তোদের বাংলায় ওয়েব সিরিজ, সত্যি হচ্ছে না। তো এটা নিয়ে আমাদের ইগোটাকে বাদ দিতে হবে। আমার মনে হয় উই হ্যাভ টু সিট ডাউন অ্যান্ড সে যে বস উই আর গোয়িং রং, এবং সেটা ওয়্যার আর উই গোয়িং রং। আমরা কিন্তু যে ধরনের গল্প সত্যি বম্বেতেও যারা পঞ্চায়েত তো হিট হচ্ছে, আমরা কেন করতে পারছি না পঞ্চায়েত, জামতারা হিট হচ্ছে। আমি শুধু কয়েকটা কন্টেন্টের নাম নিচ্ছি না, কিন্তু আমি বলছি আমরা একই গল্প বছরের পর বছর বিভিন্ন নতুন ভাবে শুট করে অডিয়েন্সকে দেখাচ্ছি, এবং সেটা না এখন অবধি বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি যে এটা 5 বছর পর আর বেরোবে না, আনটিল অ্যান্ড আনলেস দ্য মেকার্স অ্যান্ড প্রডিউসার্স চুজ টু চেঞ্জ দেয়ার স্টোরিজ। Also, I think, because আমরা social media কথা বলছি, and it is a pervasive influence on our culture, on our consumption patterns, on the way the world is operating and viewing entertainment today.
আজকাল তুমি যদি ইনস্টাগ্রাম দেখো, তুমি যদি ইন এনি প্রফেশন দেখো, ইনফ্যাক্ট মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ আ ভেরি ওয়েল নোন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ইন মুম্বাই, ও আমাকে বলে যে জানিস আজকাল গানেরও সিলেকশন, এই যে রিয়ালিটি শোতে ছেলে মেয়েদের নেয়, যে কাস্টিং টিম ওখানে যারা ফাইনাল সিলেকশন করলো, কত তাদের ফলোয়ার, কত তাদের সাবস্ক্রাইবার, তারা কোথায় কোথায় তাদের ইন্টারভিউ বেরিয়েছে। এবং আজকে তুই দেখবি একটা মানে সে হয়তো একটা গান কোথাও নাগপুরের কিছু একটা রিয়ালিটি শোতে ভালো ভালো গান গায়, তার সঙ্গে একটা ম্যানেজার, তার একটা সোশ্যাল মিডিয়া টিম, যেটা সঞ্জয় লীলা বনসালি কিছুদিন আগে একটা ইন্টারভিউতে বললেন যে, সরি সঞ্জয় লীলা বলছি, আই স্ট্যান্ড কারেক্টেড, অনুরাগ কাশ্যপ, যে আজকাল তো অন্তরাজ নিয়ে আসে, যে আগে তো ছিল ভাই জাস্ট স্পট, মানে যে মেকআপ পার্সন আছে, হেয়ার মেকআপ দাদা, মেকআপ দিদি, এখন হলো সে সোশ্যাল মিডিয়ার 10 জন, তার ম্যানেজার, তার রিল বানানোর একটা লোক সাইড মে ও ভি চল রা হ্যায়, রিল কাট রা হ্যায়, শুটিং হচ্ছে জঙ্গলে কিন্তু বার্গার চাই ম্যারিয়েট থেকে এটাই বলেছিল। সো দ্য পয়েন্ট ইজ হাউ মাচ অফ image building do you have to invest in as young actors, be it তোমাদের Instagram ke keeping it relevant, you for instance are very open about your personal life, right? I mean Srijit Mukherjee, he's a good friend and he was on the show, he posted and he wrote so beautifully about your kiss with your partner, but you on the other hand are more sort of guarded, or rather you keep it personal. But how much of it, because আমার কোথাও একটা মনে হয়, somebody the other day told me, আমার এই পডকাস্ট ক্ষেত্রে I was very upset, I said জানিস ইউটিউব আমাদের 2-3টে কন্টেন্ট কিছুতেই, মানে আমি ফেসবুকে দিচ্ছি ওখান থেকে একটা পুরো চ্যাটের লিঙ্ক সরিয়ে নিচ্ছে, মানে আমাদের ওপর অ্যান্টি ন্যাশনাল, এগুলো কি? তাহলে কি কোথাও আমি আমার মানে বক্তব্য বা সত্যিটা বলতে পারবো না? তো আমার একটা বন্ধু, মানে শি ইজ আ ভেরি ফেমাস জার্নালিস্ট অ্যান্ড এডিটর, হেসে বললো আর ছাড় না, এবার রিল বানা, আর কি হবে এইসব পডকাস্ট সিনেমা, ছাড় জাস্ট রিল বানিয়ে যা, জাস্ট গেট সামবডি তো সোশ্যাল মিডিয়া টিংটু রিল বানাতে, আর নিজের ইনস্টাগ্রামে লিপসিং কর, দেখবি লিপসিংকে হাজার লিপসিং কি হয় আই ডোন্ট নো, আই থট অনলি অ্যাক্ট্রেসেস অ্যান্ড অ্যাক্টার্স, বলে জানিস না একটা গান চলবে ব্যাকগ্রাউন্ডে, তুই কাপড় কাচ্ছিস, তুই শাড়ি পরছিস, কিন্তু তুই লিপসিং করিস, প্রচুর লাইক পেয়ে যাবি, মানে একটা হিট গান লাগিয়ে দে। সো অনেকে আমি জানি ইট ইজ আ কনসিয়াস এফর্ট to build that social media, that high voltage social media, তোমাদেরও কি সেটা করতে হয়? দেখো অনেকগুলো দিক আছে। ফার্স্ট অফ অল আই উইল অবভিয়াসলি সে যে এটা দরকার। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি যদি বলি যে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকবো না, আমি শুধু আমার অভিনয়টা করব, এটা হতে পারে। আমরা এক্সাম্পল দিলে বলতে পারি যে শাশ্বত চ্যাটার্জি তো ফোন নেই, কিন্তু শাশ্বত চ্যাটার্জি কি করে শাশ্বত চ্যাটার্জি হলেন সেই জার্নিটাকে মাথায় রাখতে হবে। ওনার কাছে উনি তো সোশ্যাল মিডিয়া, চন্দন কাকাই সোশ্যাল মিডিয়া, যে সময় প্রাইমারি বডি অফ কাজগুলো করেছে তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিলই না। এই কথাগুলো যুক্তি নেই কোনো যে উনি তো সোশ্যাল মিডিয়া করেন, আরে উনি কি করে উনি হলেন আগে সেটা তো দেখতে হবে। আর তখনকার দিনটাই তো আলাদা ছিল, ইটস আ ভেরি ডিফারেন্ট কনটেক্সট। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড ইয়োর সোশ্যাল ইমেজ অলসো, বা সেটাও ছেড়ে দিলাম, বললাম যে একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্স কিছুই না, আই ওয়ার্ক ইন দিস, অমুক তারিখ রিলিজ করছে দেখবেন, অমুক জায়গায় পারফর্ম করছি, টিকিট কেটে আসুন, এইটুকু করলে হবে। একই সঙ্গে যেটা দরকার পড়ছে এখন, আমি অমুক জায়গায় বেড়াতে গেছি, একটা সুন্দর ছবি তুলে দিলাম, ইউ লাইক ইট অর নট, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, বিকজ একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্স না রাখলে সত্যি যেটা, মানে সব কিছুরই ভালো খারাপ দিক আছে, একটা মানে বলতেও খারাপ লাগে, দেয়ার ইজ আ বিগ, মানে সব কিছুর একটা বিক্রয় মূল্য আছে, কত টাকায় মানে your celebrity, হ্যাঁ। এবার সত্যি কথা বলতে কেউ, মানে আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে আমাদের থিয়েটার কেন দেখতে আসবে, মধ্যম গ্রামে একজন থাকে, সে ট্রেনে করে এত দূর এসে দেখবে, কিন্তু সে কাজ দেখতে চায় বলে, এবার তাকে আমি জানাবো কি করে? তাকে তো আমার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই জানাতে হবে। সো ইউজ ইট টু ইয়োর অ্যাডভান্টেজ, অ্যাবসলিউটলি। 1 2 হচ্ছে তুমি যেটা বললে যে সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার্স দেখে নেওয়া হয়, আমাদের তো তাও আছে, সেটাতেও নেওয়া হচ্ছে না। তো এরকম অনেকে আছে যেখানে যাদের যথেষ্ট সংখ্যক ফলোয়ার আছে, ভগবান জানে না কি করে হয়েছে, কিন্তু হয়ে গেছে। তো সেটাও মানে ফ্র্যাঙ্কলি সেই ক্রাইটেরিয়াও মিট করা যাচ্ছে না, যা বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেটা সত্যি ভয়ের জায়গা সেটা হচ্ছে, আই রিসেন্টলি হার্ড ওয়ান অফ অভিষেক ব্যানার্জিস ইন্টারভিউ, যেখানে উনি বললেন যে দ্য ডে ইউ রিয়েলাইজ ইট উইল বি টু লেট, তখন ইউ হ্যাভ অলরেডি লেট গো গুড অ্যাক্টার্স জাস্ট টু টেক people who have followers, and by the time you realize what you have done, ততদিনে it's too late. কলকাতার অরিজিনালিটি যেটা,
সেটা হচ্ছে ও যেটা বললো যে মানে এখনো কিন্তু কলকাতায় এটা, আমি শুধু কলকাতা বলবো না, আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গে এখনো এটা আছে। আমি জলপাইগুড়ি শো করতে গেছি, 400 সিটারের হল ডবল শো করতে হয়েছে, বিকজ 800 লোক দেখতে যায়, এটা এখনো আছে। ওরম আমরা কেউ রিল বানাইনি, একটা নাটকের শো করতে গেছি, ডাবল শো করতে হয়েছে বিকজ ইটস হাউসফুল। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার অরিজিনালিটি। আমরা কাউকে কপি করতে গিয়ে আমরা এয়ারপোর্ট লুক কপি করছি, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তাহলে এটাও কপি করো। তোমার সাথে একটু আগে যেটা কথা ছিল যে ঢাকুরিয়া উই ওয়ার ডুইং দিস, স্ট্রিট আর্ট হচ্ছে, কিন্তু দিস ইজ আওয়ার অরিজিনালিটি। এটা আমাদের অরিজিনালিটি, যেটা আমরা দিনে সত্যি সত্যি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দেখিয়ে দিল যে পুজো শপিং পজ, পুজোর আগে অমুক তুসুক পজ, সবকিছু পজ, রাস্তায় নামো বস। এটা আমাদের অরিজিনালিটি, এটা কেন হাইলাইটেড হচ্ছে না? অ্যাজ মাচ অ্যাজ আমরা ইনভাইট করছি বলো, ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি বলো, তাহলে আমাদেরও ইটস টাইম উই ইন্সপায়ার সাম পিপল টু লুক অ্যাট দ্য ওয়ে অফ লাইফ উই লিড। মানে এবার প্রবলেম হচ্ছে ইটস ভেরি শ্যাবি। আমরা সন্ধ্যেবেলা দলের রিহার্সালে গেছি, চা খাচ্ছি, মুড়ি খাচ্ছি, তারপরে রিহার্সাল, এটা আসলে ইট ডাজন্ট লুক গ্ল্যামারাস, বাট দিস ইজ, এটা হচ্ছে প্রতিমার পিছন দিকটা। প্রতিমার সামনেটা ভীষণ সুন্দর করে সাজানো, প্রতিমার পিছন দিকে খড়কুটো মাটি। আমাদের এটা অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে যে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ আ প্যারালাল প্রফেশন না, এটাতে জব, হ্যাঁ, এবং সেটাতে কোনো রকমের দ্বিমত থাকতে পারে না। কারণ পারকাল্লা প্রভাকরের কিছুদিন আগেই একটা আর্টিকেলে খুব সুন্দর উনি লিখেছেন যে ডেটা দিয়েছেন যে নাও ইন্ডিয়াতে 85% ইউথ আর আনএমপ্লয়েড, তার মধ্যে 60% আর এডুকেটেড ইউথ। আচ্ছা কি করবে তারা? মানে আমি কেন দোষারোপ করব? তারা যদি মনে করে যে আমি ইউটিউব করে রোজগার করব, চারটে কন্টেন্ট বানিয়ে, সে বেশ করছে। কোন সরকার চাকরি দিতে পারছে? আমাদের রাজ্যে বা আমাদের দেশে যে গভর্নমেন্টরা আছে তাদের এজেন্ডা কি ইলেকশনের? আমরা তো এখনো আমাদের ইলেকশন এজেন্ডাতে পড়ে আছি, মানে সর্বভারতীয় ইলেকশন এজেন্ডা হচ্ছে একটা মন্দির বানানো হয়েছে, শুধু আমরা তো সেটাতে পড়ে রয়েছি। সুতরাং আমরা কি চাকরি দিতে পারছি? কলকাতার রাস্তায় ত্রিফলা আলো লাগানো হয়েছে, কি হবে? আমার কি তাতে পকেটে পয়সা আসবে? আসবে না তো। তো আমার নীল সাদা রং হয়েছে, তো কি হয়েছে তাতে? তো আমার হচ্ছে কোনো গভর্নমেন্ট তাদের ইউথকে এমপ্লয় করতে চাইছেন এই 2024-এরই পাচ্ছে না, চাইছেও না, পাচ্ছেও না, এক্স্যাক্টলি। আর আরেকটা হচ্ছে এবং সেটা খুব মানে সুপরিকল্পিত ডিনায়ালে আছে, কারণ খুব সুন্দর তারা মানে 4-5 জন মানে 1% আমাদের পপুলেশনে যারা তৈরি করে তাদেরকে আরো 5টা এয়ারপোর্ট কিনে নিতে দিচ্ছে, আর গরিব মানুষকে তারা শুধু রেশন দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে আর কি। সুতরাং তাদের কথা ভাবছে না। আর আমরা একটা প্রধানত এলিটিস্ট মানসিকতা নিয়ে চলছি, এবং আমাদের গভর্নমেন্ট যারা এসছে দে আর অনলি মানে হ্যাপি টু কেটার টু দি এলিটস অ্যান্ড নোবডি এলস। আমরা এখানেও জানি যে কলকাতাতেও এরকম ঘটনা হয়েছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ডোমের চাকরি করছে। সুতরাং বা 2024-এর ইলেকশনে দেখা গেছে যে এরকম একদল আমাদেরই বয়সী ছেলেমেয়েরা 24, 25, 21 তাদেরকে বিজেপির পার্টি অফিস থেকে বলেছে আজকে র্যালিতে হাঁটতে হবে, 400 টাকা করে দেবো। এবার যার জন্য তার র্যালিতে হাঁটবে সে লোকটা আসেনি, তখন দেখছে কংগ্রেসের র্যালি হচ্ছে, সেখানে চলে গেছে, তাদেরকে বলছে তোমরা চলে এসো, তার টাকা দিয়ে দিচ্ছে। সো দ্য পয়েন্ট ইজ যে উই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস যে কেন এত সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট বেড়েছে, কারণ লোকের কাজ নেই হাতে, এবং দ্বিতীয়ত সেগুলো স্বাভাবিক, সেইটার জন্য তাদেরকে সেটা করতেই হবে। তো আমার বক্তব্যটা কন্টেন্ট নিয়ে নয়। এবার আমাদের বুঝতে হবে যে ইউটিউবে একটা ভিডিও করা বা একটা রিল করা এটা একটা চাকরি, কিন্তু আগেকার মতন হাতে ব্রিফ কেস নিয়ে আমি যাচ্ছি মানে চাকরি সেটা নয়। এখন চাকরি হচ্ছে তুমি তোমার ঘরের কিউবিকেলে বসে করছো, সেটা তোমার আপত্তি থাকতে পারে, বিশ্বাস করতে পারো, না করতে পারো, দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি। মাই প্রবলেম ইজ স্টপ অ্যাসোসিয়েটিং স্কিল উইথ ফলোয়ার্স। একজন অ্যাক্টর বা একজন সিঙ্গার বা একজন ডিরেক্টর বা একজন ডান্সার, তার তো ফলোয়ারের সাথে তার কাজের কোনো সংযোগ নেই, এটা আমরা ইকুয়েট করছি কেন? সো ইউ মেক ইউর সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট, হ্যাভ ফলোয়ার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস প্রফেশনস। কারণ আজকে কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ফলোয়ার আছে, এমন লোকজনকে কাস্ট করে কটা ছবি চলেছে, আমাকে ডেটা দিয়ে দেখাতো কেউ এখানে যে সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারের জন্য ছবি চলেছে, উল্টোটাই ওয়েব সিরিজ হিট করেছে, উল্টোটা বহু হয়েছে। আবার এইখানেও আরেকটা ডিনায়াল যে এইটাকেও স্বীকার করতে চায় না। মানে আমি গত 2-3 বছরে মানে আই ক্যান টেক নেমস অফ অ্যাক্টরস এন্ড ফিল্মস এন্ড ওয়েব শোজ হুইচ হ্যাভ ফেলড ইভেন আফটার হ্যাভিং আ ভেরি পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া ফেস ইন ইট। সেইটা বাদ দিয়ে আমার মানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমি যেটা প্রথমে বলছিলাম যে আমরা কিন্তু আর শুধু মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছে কটা কাজ পেলাম সেইটার কম্পিট করছি না। আমার মনে হয় পার্সোনালি এন্টারটেইনমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স মেজরিটেরিয়ান অফ দি ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স তারা কোনোদিনই অ্যাক্টরদের ভক্ত ছিল না, তারা পার্সোনালিটিদের ভক্ত ছিল।
এবার আমরা টাইম অ্যান্ড এগেন আমরা অভিনেতা দেখতে চাই না, আমরা পার্সোনালিটি দেখতে চাই। এবার সেটা তুমি 60s দেখো, 70s দেখো, 80s দেখো, 90s দেখো, সবসময় আইকনিক পার্সোনালিটি যারা খুব পপুলার হয়েছে তাদের তুমি অভিনয় দু রকম দেখবে না, তারা তাদের ইমেজটাকেই সেল করছে বিভিন্ন ছবিতে। আজকে যদি শাহরুখ খান এটা বাদ দিয়ে দেয়, লোকে কিন্তু রিজেক্ট করেছে, আমি দেখেছি। সালমান খান অন্যরকম ছবি করার চেষ্টা করেছে, লোকে রিজেক্ট করেছে। অমিতাভ বচ্চন একটু মানে প্রাইম ফেজে কিন্তু সে কিন্তু তার, হ্যাঁ আমার তাদের আপত্তি নেই, গ্রেট অ্যাক্টার্স, গুড অ্যাক্টার্স, গ্রেট এন্টারটেইনার্স, কিন্তু আমরা প্রাথমিকভাবে না পার্সোনালিটি দেখতে চাই। এবার যেটা হয়েছে, পার্সোনালিটিটা আগে ইন্ডিয়াতে শুধুমাত্রই না অ্যাক্টরদের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতো, তারপরে ম্যাক্সিমাম হয়তো সিঙ্গার, কারণ গানের জন্য ছবি হিট করে, কিশোর কুমার গাইলো, লতা মঙ্গেশকর গেল, ছবি হিট করে গেল। এইবার যেটা হয়েছে, উই আর নট ফাইন্ডিং অ্যাক্টর্স অর সিঙ্গার্স অ্যাজ দ্য প্রাইমারি পার্সোনালিটিস। এখন সোশ্যাল মিডিয়া এসে সেলিব্রিটি কালচারটাকে কিন্তু টোটালি বদলে দিয়েছে। এখন পার্সোনালিটি হচ্ছে ওরি। No, I'm not disrespecting Ori. My point, I'm finding it very amusing. I'm finding it very amusing. যে আমি জানতাম না ওরিকে, এবার আমাকে বলে তুমি জানো না ওরিকে, এবার আমি না ওরির ব্যাপারে সব পড়লাম ইন্টারনেটে, কিন্তু পড়েও বুঝতে পারলাম না ওরিকে। Now this is the interesting thing which social media has given birth to. So everybody can be a Ori now. তো তাহলে আমি কেন সিনেমা দেখতে যাবো? আমাদের ঘুরে ফিরে যে প্রশ্নটা চলে আসছে, আমি কিন্তু এখন ওই পার্সোনালিটিটা যেটা হয়ে গেছে, উই আর ফাইন্ডিং আ নিউ পার্সোনালিটি এভরিডে অন দ্য ইন্টারনেট, এবং কাস্টিং কোম্পানিগুলো যেটা করার চেষ্টা করছে সেইটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এক হচ্ছে তাদের সিনেমাটা বা ওয়েব সিরিজটা বেশি ফলোয়ার থাকলে তারা একটা বোকার মতন ভাবছে যে বেশি রিচ হবে, এক, আর তারা ভাবছে যে যারা পার্সোনালিটি তৈরি হচ্ছে ইন্টারনেটে তাদেরকে আমি ছবিতে কাজে লাগিয়ে দিই, কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে তারা পার্সোনালিটি হিসেবে তৈরি হচ্ছে, দে আর নট অ্যাক্টার্স, দে আর নট ক্রাফটসম্যান, সো দে ক্যান বি পার্সোনালিটিস। কিন্তু আমরা আবার যেটা বলিউড করে রয়েছে, উই ট্রাইং টু সেল পার্সোনালিটিস, এখন উই আর ট্রাইং টু সেল পার্সোনালিটিস ইন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ে, অ্যাসোসিয়েটিং দ্যাট ইন সিনেমা। এটা খুব জানানোটা জরুরি যে অভিনেতাদের কিন্তু নিজেদেরকে বেশি প্রজেক্ট করা উচিত নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই আমরা হলে কেন টিকিট কেটে দেখতে চাই ছবিটা, কারণ আমি যদি একটা ব্যক্তিগত লোককে ব্যক্তিগতভাবে চিনেই ফেলি, দের ইজ নো মিস্ট্রি টু ইট। আজকে হলিউডে ওরা অ্যাফোর্ড করতে পারে, ক্রিস্টোফার নোলান থেকে শুরু করে দ্য বেস্ট অফ অ্যাক্টর ডিরেক্টর, কারুর সোশ্যাল মিডিয়া নেই, টুইটার নেই, কিচ্ছু নেই। ড্যানিয়েল ডে লুইসের মতন অ্যাক্টর বিশ্বাসই করে না কোনো ইন্টারভিউ দিতে। আমরা বোকা, কারণ আমাদেরকে এগুলো করতেই হয়, কারণ আমাদেরকে আর তো উপায় নেই, আমাদের ছোট জায়গায় ছোট শহরে থেকে আমাদের নিজেদেরকে, ও যেটা বললো, আমাদেরকে প্রজেক্ট বাধ্য হচ্ছি আমরা করতে, কিন্তু আমাদের কিন্তু এত বকবক করা উচিত না। আমরা এত নিজেদের কথা বলছি, সারাক্ষণ নিজেদের কথা বলছি, তাহলে আমি যখন একটা চরিত্রে অভিনয় করছি, where is the mysticism to it? আমি যদি অ্যাক্টরটাকে চিনেই যাই, এবার ওইটাই স্যাড যে লোকে ওই অ্যাক্টরকে দেখতে চায় না, লোকে পার্সোনালিটিকে দেখতে চায়। আমাকে এসে এখন অনেকে যখন রিদ্ধি তুমি খুব ভালো কথা বলো, এটা আমার শুনতে ভালো লাগে না, কারণ আমার পরিচিতিটা ভালো কথা বলার জন্য আমি তৈরি করতে চাই না, আমি অভিনেতা হিসেবে রেকগনাইজ হতে চাই, বা আমি যদি পরবর্তীকালে কোনোদিন ছবি করতে পারি, দেন আই ওয়ান্ট টু মেক ফিল্মস, কিন্তু আমি তো ভালো, আমি তো ওরেটার নই। আর নানা রকম উল্টো আরো অনেক, এবার আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, এটা দিস হ্যাজ বিকাম আ ট্রেন্ড যে ধরো কেউ ফানি কন্টেন্ট বানায় অন ইনস্টাগ্রাম, আর তুমি খুব মজার কন্টেন্ট বানাও, ধরেই নেওয়া হবে সে একটা মজার মানুষ এমনি জীবনে। আচ্ছা, অ্যাক্টরদের ক্ষেত্রে হয়েছে, যেহেতু অ্যাক্টররা সবসময় তাদের প্রাইমারি কন্টেন্টটা ইনস্টাগ্রামে নয়, বা অনেক সময় টিকিট কেটে দেখতে হচ্ছে, তাহলে আশপাশটা দেখতে হবে, মানে ধরো ইন্টারভিউ, কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, তুমি খুব সহজভাবে থাকো, মানে এটা কি করবো আমি এটা নিয়ে, মানে আমার কাজ তো সহজভাবে থাকা নয়, সহজভাবে থাকি না থাকি সেটা পরের কথা, তুমি ভীষণ ডাউন টু আর্থ, তুমি খুব ওই যেটা বললো, এটা আমারও শুনে শুনে না আমার কান ব্যথা হয়ে গেছে, তুমি খুব ভালো বক্তা, আরে আমি তো বক্তা হতে চাই না, আমি তো বক্তা নই। এবার তাতে লোকেও তারা যখন তোমরা বুঝেই গেছো বক্তা কেন বকবক করছো আজকে ইন্টারভিউতে এসে, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ওইটাই যে আমাদের অ্যাভিনিউ গুলো এত ছোট হয়ে গেছে, খুব কমে গেছে, সুতরাং সেইটার জন্য করছি আমরা, করতে ভালো লাগছে, আমি একবার করতে ভালো লাগছে সেটা কথা নয়, বাট আমার বক্তব্যটা হচ্ছে অভিনেতা হিসেবে আমি খুবই চাই টু হাইড মাই সেলফ মোর। টেল আস or share, if you're comfortable, some experiences of being young actors, though y'all are not rank outsiders. Again, I'm making that point, tomader babara industry te ache, so they know people and all that, but I'm sure you face that discrimination on set where, you know, like I had people tell me je amader to we were not even given a place to sit and do our makeup, because everything is hogged by the star. Young actors there, it's a very important question, because, and thanks to you for doing this also, that not just interviewing people from the film industry but from other walks of life to know their stories. একই ভাবে ইয়াং অ্যাক্টর আমাদের যারা আমাদের বয়সী, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমাদের কলিগ যাদের সাথে কাজ করেছি, সামটাইমস দে অলসো আস্ক যে কি করব,
তোরা তুই কিছু বল বা তোরা কিছু বল, বিকজ দে আর স্টাক ইন আ লুপ। মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্স হচ্ছে না কারণ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করার কিছু নেই, কারণ কাজ নেই, কাজ আসছে না কারণ সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার্স নেই, ভিশাস সাইকেলের মধ্যে তারা পড়ে গেছে। এবার সত্যি তাদেরকেও কিছু উত্তর দিতে পারি না, দে ফেস ডিসক্রিমিনেশন অল দ্য টাইম। এখানে কিন্তু উই নো দ্যাট দেয়ার ইজ সো মাচ অফ স্ট্রাগল, দেয়ার ইজ সো মাচ অফ, মানে কতটা সহ্য করতে হয়, কতটা টলারেট করতে হয় করে দে ডেলিভার আ পারফরমেন্স। অনেক ক্ষেত্রে উই টার্নড আউট যে আমাদের সাথে এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়নি, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই ডোন্ট নো হোয়াট দে আর গোয়িং থ্রু, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই ডোন্ট রেসপেক্ট হোয়াট দে আর গোয়িং থ্রু। মানে দে এটা বলছে, কিন্তু আমারই বন্ধু বান্ধব যারা আমার সাথেই কাজ করে তারা অনেক সময় এরকম গল্প এসে বলে। সেক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিস যে আমি ফেস করেছি আমি বলবো না, কিন্তু আমি অনেক শুনেছি, দুটোই হয় কিন্তু। এক, বিকজ অফ সামওয়ান ভেরি পপুলার, খুব নোন স্টার থাকার জন্য অনেক সময় এফেক্টেড হয়েছে অনেক অ্যাক্টার্স হু আর নট দ্যাট পপুলার। অ্যান্ড এটা কিন্তু শুধুমাত্র ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য নয়, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা জানতে পারি সব জায়গায় এটা আছে। মানে সেটা ব্যাংকের এমপ্লয়ি থেকে শুরু করে, সেটা জুয়েলারির যার দোকান আছে দাদা এখন খেতে গেছেন, বা মানে খুব সহজ কথাই বলছি যে আমি এরকম অনেক দোকানে যাই যে দোকানের যে বিক্রেতা তার ব্যবহার মানে মনে হচ্ছে কি আমি কিছু ভুল করেছি, দাদা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল দেবেন, কত চাই, হ্যাঁ, এইরকম একটা অ্যাটিটিউড। এবার হতেই পারে এরকম রুড অ্যাটিটিউড সব জায়গাতেই থাকে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব থেকে শুনেছি যে এরকম হয়েছে, এরকম তাকে স্পেশাল ফিল করানোর জন্য আরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে বাজেট কাট করা হয়েছে, আমাদের বাজেট কাট করা হয়েছে, যেটা তুমি বললে যে দে ডোন্ট ইভেন গেট আ প্লেস টু সিট আফটার ডুইং দেয়ার মেকআপ অ্যান্ড গেটিং দ্য কস্টিউমস। এরকম অনেক হয়েছে। আবার আমি উল্টোটাও শুনেছি। উল্টোটা কাদের থেকে শুনেছি? আমার ইয়াং বন্ধু বান্ধব যারা অভিনয় করে তাদের থেকেও শুনেছি, যারা অন ক্রুয়ের পার্ট তাদের থেকেও শুনেছি, এবং যারা আমাদের নেপথ্যে কাজ করেন আওয়ার বিলাভেড টেকনিশিয়ানস তাদের থেকে শুনেছি যে 2 দিন 3 দিন হয়েছে কাজ করতে এসেছে, তাদের অ্যাটিটিউড ভাবতেই পারবে না। আমি রিসেন্টলি সুজিত সরকারের একটা অ্যাডের শুটে গেছিলাম। তো আমাদের ভীষণ পপুলার একজন আছেন, আমাদের খাবার দাবার বানান খুব ভালো, হারুদার সাথে কথা বলছিলাম। হারুদা বলছিল আমাকে, বলছে যে তোমরা তো মেকআপ ভ্যানে বসোই না, সারাক্ষণ এদিকে ঘোরো আর ভাবতে পারবে না, বলে একটা গল্প বলতে শুরু করলো যে সামওয়ান হু হ্যাজ ডান 2 or 3 টেলিভিশন সিরিয়ালস আর দু একটা বিজ্ঞাপন করেছে, ইনস্টাগ্রামে প্রচুর ফলোয়ার, বলছে ভাবতে পারবে না কিভাবে কথা বলে, দ্য এয়ার, দ্য ওয়ে দে স্পিক। সো আমি কিন্তু দুটোই শুনেছি, আর দুটো আমি সত্যি কথা বলতে দেখেওছি। এবার এইটা আমি বলবো না যে আমাকে খুব এফেক্ট করেছে আলাদা করে। আই হ্যাভ সিন প্রোডাকশন মানি গো টু ওয়েস্ট। আই হ্যাভ সিন যে কাজটা 2 ঘন্টায় হতে পারতো সেটা 4 ঘন্টা লাগছে। এবার সেটা অনেক সময় অ্যাটিটিউডের প্রবলেম, লার্জলি ইট ইজ আ ল্যাক অফ স্কিল। আমার মেকআপ ভ্যানে যে ট্যান্ট্রামটা ছিল, যেটা যতক্ষণ আমি শুটিং ফ্লোরে এলাম শেষ হয়ে গেল, তার কারণ স্কিলের জায়গাটায় দে আর নট ডেভেলপড। অ্যাকচুয়ালি ধরো সুপারস্টার্স, ওয়াই দে আর সুপারস্টার, আমার অনেক সময় তাদের ইন্টারভিউ শুনতে শুনতে মনে হয় দ্য মোমেন্ট দে কাম টু দ্য ফ্লোর দে উইল প্রুভ ইট টু ইউ যে আমার যে 2 ঘন্টাটা মেকআপ করতে লেগেছে আমি সেটা 8 ঘন্টায় এখানে কাজটা শেষ করে দেবো। এটা অনেক সময় আমার মনে হয় সামটাইমস সাম পিপল ল্যাক, যার জন্য ফ্র্যাঙ্কলি ফ্রম আ ভেরি প্রোডাকশন পয়েন্ট অফ ভিউ এটা ও বলতে পারবে, আমার গা হাত পা চলে যায়। আমার যেটা মনে হয় যে এই কাজটা এত সময় লাগছে কেন, বিকজ দিস ইজ এটা। আর এটা হচ্ছে এটাকে রকেট সায়েন্সের মতো একটা অ্যাটিটিউড দেওয়া, যে আমরা একটা প্রচন্ড কঠিন কাজ করছি, ভাবতে পারবে না, মজা করো, আনন্দ করতে করতে কাজটা করো, ইটস এ সিম্পল থিং, জাস্ট ডু ইট। আমার সেইটা মনে হয়, যেটাও একটা কিন্তু রিজন দ্যাট হ্যাজ অ্যাডেড আপ যে আমাদের এখানে বাজেট কেন কমতে শুরু করেছে। সেটার একটা বড় কারণ হচ্ছে এত প্রিভিলেজ দেওয়া যাচ্ছে না। এখান থেকে খাওয়ার হবে, স্টারবাক্সের কফি হবে, অমুক জায়গার লাঞ্চ না হলে আমি ফ্লোরে যাব না, এইগুলো না আর অ্যাফোর্ড করা যাচ্ছে না, বিকজ টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। সো এই লাঞ্চ, এই কফি, এইটার আর কোনো মানে বুঝে উঠতে পারি, আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারছি না। এবং সেইখানে যেটা একটু আগে আমরা পার্সোনালিটির কথা বলছিলাম, সেখানে এখন কিন্তু আমার মনে হয় স্ট্যান্ড আউট ইজ জাস্ট বিইং ইয়োরসেলফ। আমি গিয়ে সব জায়গায় বসে আড্ডা মারছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুরছি, কাজটা করছি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডিং আউট ইন টুডেস টাইম আমার মনে হয়। দের ইজ নো ডাউট যে এটা একটা এক্সপ্লয়টেটিভ প্রফেশন এন্ড সিস্টেম। সব প্রফেশনই হয় আমি জানি, এটা তো বটেই। আমার মনে হয় যে আমরা একটা মনে হয় যে এটা আমরা না এখনো ফিউডাল মাইন্ডসেটে এখনো বিলং করি, একটা জমিদারি। আমার মনে হয় এটা প্রোডাকশনের থেকেও প্রডিউসারটা হচ্ছে বিষয়টা। প্রডিউসাররা এখানে যেভাবে অপারেট করে, আমাকে এটা খুব পার্সোনালি এফেক্ট করে। আমি এফেক্টেড হচ্ছি না, আমি জানি,
এখন ছবি যেভাবে শুটিং হয় এবং সেখানে আমরা অভিনেতাদের ব্যাপারে তো জানি যাচ্ছে, ঠিক আছে, তাদেরকে আমরা ক্যামেরার সামনে দেখতে পাচ্ছি, টেকনিশিয়ানরা ওরা পাগলের মতন পরিশ্রম করে পেছনে, এবং আমাদের টেকনিশিয়ান ব্যাচটা আমি মনে করি বম্বের টেকনিশিয়ান ব্যাচের থেকে অনেক বেশি ইকুইপ, কারণ ওরা যে সময়টা পায়, আমরা একটা ছবি 21 দিন থেকে কমতে কমতে 14 দিনে চলে এসছে ছবিটা। সো উই শুট ফিচার ফিল্মস ইন আনবিলিভেবল স্মল অ্যামাউন্ট অফ টাইম। সেখানে একটা প্রোডাকশন হাউস বেসিক গ্র্যাটিটিউড দেখায় না, মনে হচ্ছে যে জমিদারি চলছে। এবং সেখানে তুমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলে যে সেটা সর্বত্র সেই করাপশনটা আছে, কাস্টিং প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, এবং মহিলাদের ফিমেল অ্যাক্ট্রেসদেরকে যেটা ফেস করতে হয় সেটা আমরা কল্পনা করতে পারি না এখানে বসে, কারণ আমরা পুরুষ হয়ে জন্মানোর একটা মানে ফলস প্রিভিলেজ, এটা প্রিভিলেজ হওয়া উচিত নয়, কেন একটা জেন্ডার প্রিভিলেজ হবে, সেখানে আমরা ফলস প্রিভিলেজ পেয়েছি, যেখানে রাস্তাঘাটে থেকে শুরু করে যেখানেই আমরা যাই না কেন আমাদেরকে সেটা ফেস করতে হয় না। কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলাদেরকে যা যা ফেস করতে হয় দ্যাট ইজ আনইম্যাজিনেবল। এবং সেটাকে ব্যতি রেখেও বিভিন্ন অ্যাক্টররা, যেটা আমি শুরুতেই বললাম ফেভারিটিজম, যারা কানেকশন ছাড়া আসছে, যারা সোশ্যালাইজ করতে পারছে না, তারা যেভাবে হ্যারাস্ট হচ্ছে টাকা পয়সার জায়গা থেকে, আমি জানি তারা যেটা ডিজার্ভ করে তাকে দেওয়াই হচ্ছে না, অথচ সেই টাকাগুলো আছে পার্টি করে। আমি কেন পার্টি করব? আমার ছবি সাকসেস হয়েছে, আমি সাকসেস পার্টি কেন দেবো? আমি ছবিতে বাজেট দিতে পারছি না, 5টা সাকসেস পার্টি করছি, হোয়াট ননসেন্স। না, ট্রেন্ড, আই ডোন্ট গিভ আ ড্যাম অ্যাবাউট ট্রেন্ড, মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট মানি ইজ গেটিং ওয়েস্টেড। তুমি যারা যোগ্য টেকনিশিয়ান তাদের টাকা দিচ্ছ না, তুমি যোগ্য অ্যাক্টরদেরকে টাকা দিচ্ছ না, তুমি টাকা কাট করছো, তুমি বেসিক কমফর্ট দিচ্ছ না অ্যাক্টরদেরকে। আর অ্যাক্টরদের কমফর্টটা লোকে ভাবে বাহাল্লুতি বা বিলাসিতা, যাকে ক্যামেরার সামনে দেখা যাবে তাকে সেই কমফর্টটা দিতে হবে, কারণ সে ডেলিভার করছে রাত্রি 2টোর সময় কাজ, তাকে বেসিক জিনিস দিতে হবে। আমাদের এখানে না, আরে যেটা তুমি বললে, তুই বসবি, আমাকে একজন বলেছিল এত ভালো চরিত্র পেয়েছিস বসবি কেন, দাঁড়িয়ে থাক। তো মাই পয়েন্ট ইজ, আমাকেই যদি এটা বলে তাহলে আরো কত লোককে বলা হচ্ছে। সো মাই পয়েন্ট ইজ, সবার না একটা গ্র্যাটিটিউডের অভাব আছে, এবং সেই গ্র্যাটিটিউডের অভাবটা থেকে আমার খুব প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় যেটা মনে হয়, যে টাকাটা তুমি 6টা পার্টি করে পয়লা বৈশাখে মানে খিচুড়ি আর লাবড়ার তরকারি খাইয়ে মানে ব্যয় করছো, বা আমি আচ্ছা আজকে একটা পুজোর পার্টি দিই, থিম করে সবাই এই থিম করে এসো, ওইটা করো, আচ্ছা আমার ছেলে জন্মেছে তাই আমি একটা বিরাট পার্টি দিলাম। আরে ভাই, তুমি যে কাজটা করো সেখানে প্রয়োজনীয় টাকাটা দাও। তো যদি হিট করে ছবি খুব ভালো, সেটাকে পরের ছবিতে দাও। আমি 5টা সাকসেস পার্টি করে মদ আর মানে মাংস আর খাবার খাইয়ে মিডিয়াকে ডেকে যারা 4 বেলা খেতে পায় তাদেরকে কেন খাওয়াবো আমি? হোয়াট ইজ দিস? কিছুদিন অঞ্জন দত্ত চালচিত্র এখন বলে একটা ছবি রিলিজ করেছিল, বিউটিফুল ট্রিবিউট টু মৃণাল সেন। আমার যে দৃশ্যটা সব থেকে স্টেট ব্যাক উইথ মি, মৃণাল সেনের প্রোডাকশন ম্যানেজার বারবার বলতেন, বাবার কাছ থেকেও শুনেছি, যে সবাই যেন পেট ভরে খেয়ে যায়। যে একটা মানে বেলার জন্য কাজ করতে এসে উনি পুরোটা অভিভাবকের মতন সার্ভে করতেন, যে সবাই যাতে পেট ভরে ঠিক করে খেয়ে যায়। তো সেইখানে অঞ্জন দত্তর অঞ্জন দত্তরা শট আছে, অঞ্জন দত্ত বসে দেখছে বিভিন্ন লোকজন ফ্রম সেভারাল ওয়ার্কস অফ লাইফ ওই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এসে পেট ভরে খাচ্ছে যারা খেতে পারে না। তো এই ইন্ডাস্ট্রিটা কোথায় গেল? এখন আমরা পারলে আর কি, তুই একটা বেলা না খেয়ে কাজটা করে দে, দেখি কি হয়। আমাদের এখানে যারা জুনিয়র আর্টিস্ট বা টেকনিশিয়ান, তারা কিন্তু ভীষণ আনপ্রিভিলেজ জায়গা থেকে কাজ করতে আসে, তাদেরকে তাদের ডিউ টাকা। আমি আমাদেরই অনেক বন্ধু বান্ধবকে চিনি যারা লোকাল ট্রেন করে এসে সকালবেলা কোথায় লোকেশন, কোথা থেকে এসে 2টো ডায়লগ বলার জন্য আসছে, কি পাচ্ছে তারা? সো ইট ইজ ইনগ্রেন, একদম ক্লাসিজম, ক্লাস স্ট্রাকচারে অপারেটেড একটা ইন্ডাস্ট্রি। ব্রাহ্মণত্ব আমরা বলি, ব্রাহ্মণবাদ, ব্রাহ্মণিজম একদম ফলোড হচ্ছে, আমি মালিক তুমি চাকর। সো ইটস আ ফিউডাল ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাবসলিউটলি ফিউডাল ইন্ডাস্ট্রি। You know, since we are on technicians, corruption, recently, Amadir, you know, the whole, I think, film fraternity media was rocked by the controversy with the guild. And when we are talking about, you know, opportunities kome jacche, when we are talking about, you know, directors, even mane Bollywood directors, jara hoyto Kolkataয় একটা part of the story comes to Kolkata, যেরকম মানিরত্নমের ইউভাতে একটা কলকাতা ছিল, অনেক সিনেমা এরকম আছে, বাট তারা এখানে শুট করছে না, তারা ফিল্ম সিটি বা হায়দ্রাবাদে সেট খাড়া করে তারা কলকাতা বানিয়ে শুট করছে। হাউ ডু ইউ গাইজ ফিল অ্যাজ ইয়াং প্রফেশনালস? আই থিঙ্ক অ্যাক্টিং ইজ আ প্রফেশন লাইক এনি আদার প্রফেশন। ইটস নট আ গড লাইক থিং যেটা আমরা ওয়ার্শিপ করি, ইউ নো, ইট ইজ আ প্রফেশন, অ্যান্ড লাইক ইউ সেড, শো দ্য প্রফেশনালিজম। হোয়াট ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট, ইউ নো, এই যে এত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, এটা করতে পারবে না, এখানে শুটিং করতে পারবে না, ইজ ইট রিয়েলি হেল্পিং অ্যান ইন্ডাস্ট্রি which is gasping for breath? We feel absolutely disgusted.
এটা যারা পরিচালক তারা আরো বেশি ফেস করেছে। আমি দুটো হিন্দি ছবি আমার কলকাতায় শুট হওয়ার কথা ছিল, আই হ্যাভ সিন কিভাবে প্রোডাকশন সাফার করে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছে। চৌরাঙ্গা, চিলড্রেন অফ ওয়ার। আর আমি নিজে শুরু করেছি ডিরেক্ট করতে, আমি নিজের মিউজিক ভিডিও একটা করতে গিয়ে আমি আরো দুজনে নিজেদের মতে নিজেদের গান, যেটা সব থেকে বড় অ্যান্টি বিজেপি, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যান্টি বিজেপি ক্যাম্পেইনস অফ 2021, সেটা আমি আরো ডিরেক্ট করেছিলাম, অনির্বাণদার গান ছিল ওটা। তো তখন আমাদের ওটা ভাবতে হয়েছিল যে আচ্ছা আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক ভিডিও শুট করবো, কিন্তু গিল্ড কি করবে, আমি আর একটা মিউজিক ভিডিও শুট করতে আমার অত লোক লাগবে না, আমি কি করব। গিল্ডের ব্যাপারে আমি তোমাদেরই একটা এপিসোড দেখলাম, অরিত্র খুব ভালো করে ক্ল্যারিফাই করেছে ক্রাইসিসটা কোথায়, এন্ড আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইথ হিম। টু কাট ইট শর্ট, আমরা না এখানে বসে বুঝতেও পারছি না যে ইস্যুটা কি, এটা বহু বছর আগে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি পলিটিক্যাল দাদাগিরি, পলিটিক্যাল মাসল পাওয়ার। কোনো ফেডারেশনে মানে ইন্ডিয়ার যারা, তোমাকে যদি মাথা হতে হয় তাহলে তোমাকে একটা টেকনিশিয়ান হতে হবে, একটা সিনিয়র টেকনিশিয়ান একটা ফেডারেশনের হেড হয়। আমাদের এখানে একমাত্র বিরল একটা উদাহরণ, যে সিনেমাতে ক্ল্যাপ ধরেনি, সে কিছুই জানে না সিনেমার, সে হেড। তো সুতরাং আমার এটাই একটা সহজ বক্তব্য, এটা অনেক জটিল ব্যাপার, আমাদের যে অনেকটা হয়ে গেছে এপিসোড, আমি সামারাইজেশনে বলতে পারি, তাহলেই বোঝা যাবে যে টেকনিশিয়ান নয় শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতার ভাই বলে সে একটা ফেডারেশনের মাথায় বসে আছে, সেটার যে হালটা হওয়ার কথা সেটাই হচ্ছে। যদি আমাকে এসে এখানে কেউ বলে না না আরো অনেক রকমের কমপ্লিকেশন আছে, আই ডোন্ট বাই ইট, আই ওয়ন্ট বাই ইট, ক্রাইসিসটা ওইটা। সুতরাং আমরা হজম করেছি, সেটা নষ্টের গড় ওটা। তোমাকে তুমি বহুদিন ধরে তুমি এখানে টাকা তুলছো, এই করছো, আরো অনেক রকমের কমপ্লিকেশন আছে, কিন্তু প্রধান ওয়ান অফ দ্য কি কমপ্লিকেশন আমার মনে হয়, যে টেকনিশিয়ান নয় সে যদি ফেডারেশনের মাথা হয়, তাহলে যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটাই হচ্ছে। আমার একটা জিনিস মনে হয় যে সাংঘাতিক রিস্ট্রাকচারিং এর দরকার, বিরাট প্রচন্ড রকম রিকনসিডারেশনের দরকার। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে, আর একটা জিনিস যেটা আমি একটু বলতেই চাই, সেটা হচ্ছে বারবার যেটা দেখানো হচ্ছে, it is technician versus actors and directors. It is not. It is Exactly. never that. It is never that. বারবার বলা হচ্ছে অ্যাক্টররা টেকনিশিয়ানদের কাজ মারছে আর ডিরেক্টররা টেকনিশিয়ানদের কাজ মারছে। টেকনিশিয়ান ঐক্য জিন্দাবাদ। না না, একেবারেই না। ইট ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, একে তো এইটুকু ইন্ডাস্ট্রি, এত কটা লোক কাজ করে, এ ওর অ্যাগেনস্টে ওর অ্যাগেনস্টে নয়। সেইং দ্যাট টেকনিশিয়ানস আর হরিবলি আন্ডারপেড। ও যারা বলছিল না যে আমাদের এখানে টেকনিশিয়ানদের স্কিল সেট আউটস্ট্যান্ডিং, ভাবা যায় না তারা যে পরিমাণে, যে কম ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে কাজটা করতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস। হিউজ। তাদের যে ধরনের ওয়ার্ক আওয়ার্স, তাদের যে ধরনের লো পেমেন্টস, তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি দমিয়ে রেখেছে যে রকম পলিটিক্যাল হায়ারার্কি, সেইটার বিরুদ্ধে ঐক্য জিন্দাবাদ বলতে হবে। পরিচালক, অ্যাক্টর, প্রডিউসার ওদের ভাত মারছে এটা নয়, পলিটিক্যাল হায়ারার্কি দিনের পর দিন ওদের ভাত মেরে যাচ্ছে। বিকজ রিসেন্ট ঘটনা যেটা একজন হেয়ার ড্রেসারের সাথে ঘটলো, সেখানে ইট ইজ অ্যান আই ওপেনার যে গন্ডগোলটা কোথায় শুরু হচ্ছে, এবং একটা বিরাট রিস্ট্রাকচারিং দরকার। তার একটা বড় কারণ, মানে সবাই জানে, আবারও বলছি, সেটা হচ্ছে একটা হিউজ সেকশন অফ মেকার্স, অ্যাক্টার্স, ক্রিয়েটার্স, তারা সম্পূর্ণ গিল্ড ডিফাই করে দিয়েছে, বলেছে দরকার নেই, এমন ভাবে শুট করব, নাকের ডগা দিয়ে শুট করে চলে যাব, জানতেও পারবে না কি করে শুট করেছি। বিকজ এটা কিন্তু কারুর দাদাগিরি নয়, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকাররা দাদাগিরি দেখাচ্ছে বা তারা রুল ব্রেক করছে, এটা নয়। বিকজ দে আর হেল্পলেস। আমার ছবি সবার টাকা নিয়ে, বন্ধু বান্ধব থেকে টাকা নিয়ে আমি 1 লাখ টাকা জোগাড় করেছি একটা আধ ঘন্টা ছবি বানাবো বলে, আমি 60 জন টেকনিশিয়ান অ্যাফোর্ড করতে পারবো না। এবং যখন ভদ্রভাবে বলা হয়েছে স্যার আমার খুব ছোট্ট ছবি, লিগ্যালি জানিয়ে বলা হয়েছে, তখন বলা হয়েছে না তুমি পাবে না, কোনোদিন কার্ড পাবে না, কাজ করা বন্ধ করে দেবো। এই অ্যাটিটিউডটা যখন পেয়েছে, তখন আই স্যালুট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেকারস, তারা নাকের ডগা দিয়ে কাজ করবে দিয়েছে। এন্ড সেই ছবিগুলো আজকে আমরা বিশ্বমানের ছবি, বাংলা থেকে বিশ্বমানের ছবি যেগুলোকে বলছি, সেরকম অজস্র ছবি আছে। তাদের মধ্যে একটাই হচ্ছে আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তর এই ছবিটা, ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা। এই যে বারবার, এই যে এখন যেটা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য সুবিধা হয়েছে, বিকজ পলিটিক্যাল পার্টিদের আইটি সেলগুলো খুব ভালো, তো তারা ইজিলি, ধরো এটা যদি তুমি ক্লিপ কাটো আমরা ট্রোলড হব, তার কারণ হচ্ছে আমাদের অত সময় নেই, আর আমাদের কোনো আইটি সেল নেই যাদের লোককে পয়সা দিই, তাই আমরা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টির যারা সাপোর্টার তাদের থেকে কিস্তিটা খাবো। কিন্তু তারাও জানেন প্রবলেমটা ওখানেই আছে। দে গেট পেড সো দে কমেন্ট অ্যান্ড ট্রোল আস, কিছু যায় আসে না তাদের, কিন্তু তারাও খুব ভালো করে জানে প্রবলেমটা কোথায়। প্রবলেম ইজ নেভার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেকারস, অ্যাক্টরস, ডিরেক্টরস, প্রবলেমটা ওইখানেই বসে আছে। কিছু লোক ফায়দা তুলছে, কিছু লোক ফায়দা তুলছে, এবং এটা থ্রেট কালচার যেটা আমরা জানতাম, ইট ইজ অ্যাবসলিউট থ্রেট কালচার। পশ্চিমবঙ্গে তাহলে আজকে সমস্ত জায়গায় যিনি হেয়ার ড্রেসারের কথা বলা হচ্ছে, তিনি কোন মানসিক পরিস্থিতিতে গেলে নিজেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তার মানে কি হচ্ছে আমরা কি বুঝতে পারছি সেটা। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে খুব
পরিষ্কার আমাদের সমস্ত যারা পলিটিক্যাল লিডার্সরা আছেন যাদের বাইট আমরা শুনতে পাচ্ছি, খুব এখন তো ওদের গাইডলাইন আছে যে খুব বেশি কিছু বলা যাবে না, তাই খুব নম্রভাবেই ওনারা যেটা বলছেন যে এখন প্রতিবাদ করছেন করে নিন, পরে তো কাজ করতে এখানেই আসতে হবে। এটা কিন্তু এবং ডিরেক্ট থ্রেট ইন বোথ ওয়েজ আর কি, বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে যে আপনারা কাজ করতে, এখন যারা জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদ করছেন পরে তো তাদেরকে এখানেই কাজ করতে। আরে হোয়াট ইজ দিস? আপনি কিরকম থ্রেট কালচার, মানে এরকমও, মানে আমি বলছি তো অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস অনেক ডিরেক্টর আছে যারা অ্যাকচুয়ালি এই ইস্যুটা নিয়ে, গিল্ডের ইস্যুটা নিয়ে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছে, তার কারণ তারা জানেন যে ফাইনালি কিন্তু ওখানেই দ্বারস্থ হতে হবে। আর কি ধরনের, এটা কিন্তু কেউ ভয় পাচ্ছে বা ও প্রোটেস্ট করে না, ও সবসময় পিড মাছে, এটা নয়, কারণ ও জানে আগামী দিনও খেতে পাবে না, কারণ যে মুহূর্তে ওর ইন্টারভিউ দেখবে, ধরো আমরাই ডিসক্রিমিনেটেড হতে পারি, মানে এটা নিয়ে কিন্তু কোনো রকম কোনো সন্দেহ নেই, আমাদেরকে টার্গেট করা হয়, হবে, আগামী দিনেও এখনো হচ্ছে। এই এরা তো খুব গিল্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে, গিল্ডের বিরুদ্ধে কথা বলছি না, টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধে কথা বলছি না, এই যে কাজ বন্ধ, তোমার ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে কাজকে কমপ্লিমেন্ট করা, আরো এগিয়ে নিয়ে যাও, তুমি সেটা ডিক্রিজ, তুমি সেটা ডিক্রিজ করে দিচ্ছ। তাহলে আপনার কিসের হচ্ছে, কার হচ্ছে? সবাই জানে গো, এটা বম্বে ইন্ডাস্ট্রি সত্যি সত্যি অনেক ডিরেক্টর মানে হাসাহাসি করে, একদম হাসাহাসি। সহজ কথা, সন্দীপ ঘোষরা সব জায়গায়, সব জায়গায়, সো এই সব কটা সন্দীপ ঘোষকে সরাতেই হবে। তোমরা একটা ম্যাসকুলিনিটি এন্ডোর্স করো বিকজ ইউ আর অ্যাম্বাসেডার্স অ্যাজ অ্যাক্টর্স, you know, which is a masculinity that we need today. We need men as our allies. We need men as our brothers, as our lovers, as our, you know, colleagues, as our sons, as our friends, not just as, you know, people who are entitled, যাদের আমরা always ভাববো যে ওরা তো ছেলে ছেলে বলে পার পেয়ে গেল. We will also try to understand তোমাদের, you know, where, what is missing in you. Do you think this is a great responsibility that you carry? Because you have so many women fans, you have so many male fans as well, right? And you are like, I can't really think of anyone else actor, I only mean by acting, not Instagram following, who at least for, like you, as you said, a lot of your audience is a mature audience. Amar kache you are the face of tomorrow. So tomader kache, do you feel this is a responsibility? First of all, it's very nice of you to say these things. Thank you. I mean it. কিন্তু thank you so much. আর একটা যে, but I think we are just a spoon of water in a big ocean. তো এই বদলটা ঘটতে গেলে I think it's a long, because it's a very essential and important thing which you're talking about, যে Bollywood, Hindi cinema for a very long amount of time has stereotyped gender so much. And also regional cinema. মানে তুমি বাংলা ছবি দেখতে পারবে, মানে it is crazy. বা তুমি বাংলা সিরিয়াল দেখো, you will understand, it's crazy. এবার আমাদের সত্যি ভারতবর্ষে যে অ্যামাউন্ট অফ লোকজনের কাছে they don't have the access to education. I don't blame them, and our governments has not tried to, you know, penetrate that education. সিনেমা যেখানে পেনিট্রেট করতে পারতো করেনি। সোশ্যাল মিডিয়া এখন জিওর জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেসিবল হয়ে গেছে, অ্যান্ড দ্য গার্ব অফ কন্টেন্ট উই সি অন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ ব্রট অ্যাওয়ারনেস। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা অ্যাজ ইন্ডিয়ান্স আমরা তো আমার মনে হয় না উই আর এখনো ভার্স টু ইউজ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাট অল। যেখানে এখনো বেসিক এডুকেশন যায়নি সেখানে আমার কাছে ইন্টারনেট চলে এসে এটা বিরাট একটা বাজে এফেক্ট তৈরি করতে পারে। তো এই বদলটা একটা বিরাট বদল, ইটস আ কালেকটিভ বদল। সুতরাং সেখানে আমরা হয়তো ওই সেই রামায়ণের গল্পের মতন একটা কাঠবেড়ালির মতন যে পিঠে আর কি তোমার পাথর ফেলার সময় এসে, and I don't mean Ramayan by religious text, আমার কাছে as a philosophical text এর জায়গা থেকে বলছি যে তুমি পিঠে বালির কণা এনে ফেলছো, তো সেইটাও যদি আমরা করতে পারি সেটা অনেক। কিন্তু এটা একটা বিরাট কালেকটিভ বদল। এখনো আমাদের দেশে অ্যানিমাল সুপারহিট হয়। Absolutely. So it's a reality. It was being sent for the Oscars. Can you beat that? আমি যদি ধরুন অস্কারে যদি পাঠানো হয় বা না হয় কোয়ালিটেটিভ জাজমেন্টটাই যাচ্ছি না, কিন্তু আমি বলছি যে জায়গাটাতে অ্যানিমাল এখনো, আমার বক্তব্য যে ভালো খারাপের জায়গাতে আমি বিচারও করছি না অ্যানিমালকে, কারো ভালো লাগতে পারে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু যে প্রবলেমটা নিয়ে আমরা কথা বলছি ভারতবর্ষের মতন দেশে, সেখানে অ্যানিমাল দেখার পর যদি অ্যাসিড অ্যাটাক হয় দায়িত্বটা কে নেবে? এবং অ্যানিমালটা যারা কানেক্ট করছে, যে ভার্চুতে কানেক্ট করছে, যে চেস্ট হেয়ার, বাবার চেস্ট হেয়ার বা পিউবিক হেয়ার শেভ করে দিয়েছে, সেটা নিয়ে ছেলে এসে বলছে কি তোমার পিউবিক হেয়ার শেভ করে দিয়েছে অপারেশনের সময়, তো এটাতে লোকে বিরাট পাগল হয়ে যাচ্ছে। যা বা গায়ে যে তার বান্ধবী তারকে চড় মারছে কবির সিং এ, বা যে হিকিটা সেই রঙের গাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে, এটাতে একটা ইউথ কিন্তু পাগল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি বলছি এটা তো উইশফুলি এটা পেনিট্রেট করানো হচ্ছে। সো আমি এখন যেটুকুনি সিলভার লাইনিং দেখতে পাচ্ছি এই কথাটা যখন উঠলো যে স্ত্রী 2ও সুপারহিট হয়েছে, ইট ইজ গ্রোসিং অ্যাজ মাচ মানি অ্যাজ অ্যানিমাল। দেয়ার ইজ আ কাউন্টার অ্যাওয়ারনেস যেটা আমার মনে হয় সত্যি সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টিগ্রেটেড হওয়ার জন্য জেনারেট করেছে, কিন্তু উই আর
এজেস ইয়ার্স অ্যাওয়ে ফ্রম ইট। কারণ আমার মনে হয় রিয়েল বদলটা আমরা খুবই আরবান জায়গা থেকে ভাবছি। সব কথা আমরা এই ফ্ল্যাটে এসিতে সোফায় টোফায় বসে বলছি, আসলে যে জায়গাটাতে বদলের দরকার সেটা আমার মনে হয় আমাদের এখানেও অনেকে না সেটাকে ইগনোর করে চলে যায়। সবটাই শহর কেন্দ্রিক, একটা আরবান সিভিলাইজেশন কেন্দ্রিক। আমাদের দেশে যতক্ষণ না আমাদের রুট যেখানে গ্রাসরুট লেভেলে বদল আসছে ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। স্ট্রিক্টলি স্টিকিং টু দ্য কোয়েশ্চেন, আমি এই রেসপন্সিবিলিটিটা বুঝতে পারিনি যতদিন না আমাকে এই বিষয় এক্স্যাক্টলি এই বিষয়ে একটা সেমিনারে ডাকা হয়েছিল স্বয়মের তরফ থেকে। সেদিনকে আমাকে ওরা, আমি প্রথমে আই আস্ক ওয়াই মি, তখন ওরা বলল যে তুমি এক্স্যাক্টলি যে কথাটা বললে যে দ্য পোর্ট্রিয়াল অফ ম্যাসকুলিনিটি ইন ফিল্মস রাইট নাও, সেইটা আমি ওইখানে গিয়ে সবার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে ও অ্যাকচুয়ালি ও যেটা বললো যে স্পুন ইন আ বিগ ওশান, তা হতেই পারে, কিন্তু সেইটা খুব একটা বড় গুরুদায়িত্ব। আমি না ওইটা একটু ছিটকে গেছিলাম যে সত্যি তো তাই, যে একটা অন্য এইটা মানে আমি ধরো আমাদের তো কিছুই এখনো কিছু ফ্যান ফলোইং এগুলো বলতেও না, 4-5 জন যদি আমার ছবি দেখে তাদের কাছে যে এইটা রিচ করা গেছে, এটাই আমার কাছে খুব বড়। তার একটা খুব বড় কারণ হচ্ছে আমি অ্যানিমেলের, আমি আগেন নট আ কোয়ালিটেটিভ জাজমেন্ট, কিন্তু আমি বলছি যে অ্যাজ আ রেসপন্স টু আ লট অফ ফিল্মস আমার মনে হয় এক ধরনের দর্শক অ্যানিমেলের এত প্রেমে কেন পড়ে গেছে, বিকজ দে ডোন্ট এনজয় তুমহারি সুলু, দে ডোন্ট এনজয় লিপস্টিক আন্ডার মাই বুরখা, দে ডোন্ট এনজয় লাপাতা লেডিস, দে ডোন্ট এনজয় এনি টাইম। হচ্ছে ফোরিং ভাল লাগেনি তাদের ভাল লাগবে না হয়তো ক্রিস ক্রস বলে বিশ্বদাদের ছবিটা বানিয়েছেন, এরকম আরো অনেক ছবি আছে যেগুলো তাদের ভাল লাগবে না। তাদের কাছে অ্যাজ এ রেসপন্স টু অল অফ দিস ইজ অ্যানিমেল, যে আ ললেস ল্যান্ড, যা ইচ্ছা করি বস, কাউকে মুখে উত্তর দিই না। এইটা এবার এই পয়েন্টটা থেকে আমাদের ও যেটা বললো যে ওয়াই উই আর এজেস অ্যাওয়ে, বিকজ দিস ইজ দ্য মেন প্রবলেমের জায়গা, যা ইচ্ছা করি কাউকে উত্তর দিই না। এটা কিন্তু ছোট থেকে বড় লেভেল তুমি প্রত্যেকটা জায়গায়, মানে ধরো আমরা পুরো আলোচনা যেটা করলাম সেখানে যেখানে আমরা ইনজাস্টিস বা সমস্যাজনক প্রবলেমেটিক জায়গাগুলো আইডেন্টিফাই করছি, সেখানে কিন্তু একটা মূল এলিমেন্ট হচ্ছে ললেস ল্যান্ড, ললেসনেস। আই এম নট আনসারেবল টু এনিওয়ান, আই ক্যান ডু হোয়াটএভার আই ওয়ান্ট। আমরা একটু আগেও যে কথাটা বলছিলাম সেটা কিন্তু এই জায়গাটাই, আই ডোন্ট আনসার টু এনিবডি বস, আমি যেটা করছি সেটাই। সেইটা আমার মনে হয় কোথাও একটা রেজোনেট করেছে একটা লার্জ সেকশন অফ অডিয়েন্সের সাথে, যারা বলছে এই তো কারেক্ট সিনেমা আছে, কাউকে উত্তর দিই না, যা খুশি করি। এইটায় আমার আসলে কোনো অসুবিধে নেই ছবিটা নিয়ে, ছবি হোক মানে দর্শক ফাটাইয়ে ছবি দেখুক হলে গিয়ে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার একটা বক্তব্যের জায়গা হচ্ছে আই অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, বা আমি যে ধরনের থিয়েটার করি বা যে ধরনের সিনেমা করি, যে ধরনের কাজ করি না কেন, আমি আমার দেশ বা আমার রাজ্যের বহু প্রত্যন্ত জায়গায় গিয়ে এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বললে রেপ জোকস, সেটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ মুখে শুনেছি। আমি সেলুন যেখানে চুল কাটতে যাই সেখানে শুনেছি যে আমাকে একটা রেপিস্টের চরিত্র তোমাদের একটা সিনেমায় দাও না, আমার খুব মজা আসবে করতে, এই ধরনের কথা। এবার একে আমি কোনো দোষ দিতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ ফডার হি হ্যাজ গটন ফর ইয়ার্স আর কি। এই যে জায়গাটা আমার মনে হয় এই সমস্যার জায়গাটায় I am me as an actor personally, I will say no to roles. যেখানে আমি দেখব সমস্যা, সেটা ছোটখাটো যে কোনো, আমি বলছি না যে এটা মানে অ্যানিমালের মতো চরিত্র হতে হবে বা এরকম কোনো চরিত্র হবে, আই এম নট সিঙ্গলিং আউট অ্যানিমাল অর কবির সিং এন্ড এনিথিং। আমি যেখানে দেখব যে একটা চরিত্র আমি পেয়েছি যেখানে একটা ইয়াং ছেলে একটা মেয়েকে একটা কোনো কাজের অপরচুনিটির জন্য বলে তুমি রাত্রে আমার ফ্ল্যাটে এসো, আই উইল সে নো, আই উইল রেসপেক্টফুলি সে নো। এটা আপনার স্ক্রিপ্টে অনবদ্য একটা কিছু হতে পারে, আই অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর উইল নট ডু, বিকজ আমার মাথায় ওই প্রথম জিনিসটা ঘোরে যে মধ্যমগ্রাম থেকে, বারাসাত থেকে বা জলপাইগুড়ি থেকে যে ক্লাস 11-12-এর আমার ভাই বোনেরা দেখতে আসবে আমার নাটক বা আমার সিনেমা, আই ক্যানট ডু দিস টু দেম। আর প্লাস আমাদের অভিনেতা হিসেবে বাদ রেখেও আমাদের নিজেদেরকেও অনেক কিছু রেকটিফাই করতে হবে, বিকজ ইটস ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু যে উই অল হ্যাভ গ্রোন আপ ইন আ পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি। কেউ বলছে আমরা প্রত্যেকে একই পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে বড় হয়েছি, নিজেদের ভেতরেও এগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। আমি হয়তো 10 বছর আগে তিসমার খান খুব এনজয় করেছিলাম, কিন্তু আমি এখন এসে বুঝতে পারি তিসমার খানের যে ডায়লগটা ছিল কি তাবায়েফ কি লুটতি হুই ইজ্জত বাঁচানা और তিসমার খান को पकड़ना दोनों गलत है, दोनों बेकार है। এটা দেখি ডেঞ্জারাস, আমি এখন এসে বুঝতে পারছি। বা আমার ব্যবহারের মধ্যে আমি 100% জানি বা শিওর আমার মধ্যে অনেক রকমের পেট্রিয়ার্কাল স্ট্রিক বা যেটাকে ম্যানসপ্লেনিং বলা যায়, বা আমি মহিলাদের সাথে বা মহিলা বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় অনেক রকমের ডিসরেসপেক্টফুল আচরণ হয়তো করে ফেলেছি, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোয়াটএভার।
কিন্তু এটা আমাদের ভেতর, প্রত্যেকের ভেতর না কতটা আছে। আছে এইটা আমরা আন্ডারমাইন করে ফেলি আসলে। আমরা প্রত্যেকে ভাবি না 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 সিনেমায় বদলটা আনি, আমি এটা করবো না, আমি আরে আগে আমাকে নিজেকে বুঝে আমার ভেতর কিন্তু না একদম। সাংঘাতিক ভাবে আমাদের আছে, আমরা রিয়েলাইজই করছি না আমাদের ভেতরে আছে। আমরা এক্সপোজ টু এডুকেশন হয়েও যদি রিয়েলাইজ না করতে পারি আমাদের ভেতরে এত রকমের স্ট্রিক আছে, তাহলে যারা আনএডুকেটেড তারা কি বুঝতে পারছে, তাদেরকে আমরা কেন দোষ দিই? আই থিঙ্ক এই ইন্টারভিউটা আপনারা যখন শুনবেন, যখন মানে you will absorb and process, which is more important than just listening to the words of someone. You will understand that I think each one of us today carry a responsibility for a better world. You know, even if it is a small thing like switching off the, you know, fan when you're leaving the room, to, you know, treating your doorman with the respect that they deserve because of the dignity of labor, or it is, you know, not splurging on a silly, you know, hajarta ei success party, ei party, oi party, but being fair, being a good paymaster to your technicians who are, you know, toiling night and day. I think আমাদের সবার মধ্যে you know, there is always scope যে আমরা নিজেদের যদি একটু পাল্টাতে পারি, সমাজটাও একটু পাল্টাবে, আমাদের সিনেমাটাও একটু পাল্টাবে। এবং সিনেমাটা পাল্টালে, যেটা আমি অলওয়েজ বিলিভ করি, দ্যাট you know, movies are really a catalyst to look at the world and also transform the world. So it's been great. Thank you for this great adda. You know, getting two busy actors is not an easy task, and I think you know, the spirit of this show has always been to highlight the journeys of real people, and I consider all my guests, tara boro actor hon, boro doctor hon, to be really inspirational in their life journeys. Thank you. For, you know, eto kom boyesh, you all are constantly harping on that 25 and 26 and 46, but but you know, thank you for making the right choices, which help us in turn make, or at least want to make, the right choices. On that note, wishing you a wonderful week ahead. Do stay tuned to Straight Up with Shree for more great and, what I always emphasize on, meaningful, intelligent content, not just something random. On that note, if you've liked us, then press on the bell icon. Until next week, thank you.